2002, one of the document shows that estimated lifetime risk. The estimated lifetime risk from pregnancy and childbirth related causes of death in Bangladesh is like 21 in thousands compared to 1 in 4,000 in 6 industrial countries. And the total of the maternity deaths, 69% are due to direct obstetric causes, 14% are due to injury and violence, and rest, or which is 17%, and due to indirect causes. And most of the obstetric causes of maternal deaths are due to postpartum hemorrhage, eclampsia, complication of obstetrical labor, and postpartum sepsis. One important thing in this UNFPA report, or in this maternal health review Bangladesh report, shows that there is a high incidence of injuries and violence towards the moms or mothers, which indicates that social issues is also needs to be improved in Bangladesh. Now, what are the critical care model in UK now? So it has been now named as a comprehensive critical care. In 2000, the Department of Health UK has actually replaced the term high dependency and intensive care by the term comprehensive critical care. And so in UK, every region there is a critical care networks. They provide support to the critical care team of the local hospitals. Every NHS trust follows this. It's called enhanced maternity care like policy. They have got their own guidelines, and these guidelines are actually made by Royal College, all the Royal Colleges, as well as level of care has been given by the Intensive Care Society of UK's guideline. Now, there are mainly 3 levels of enhanced maternity care or critical care, because level 0 is very low risk pregnancies. That's mainly looked after by the midwives. So care of the low risk mothers, which we actually detect at the entry of their pregnancy, when they books with the midwife, then looking at their medical, past medical surgical history, current medical history, we triage them into low risk and high risk. Low risk ladies are completely looked after by the midwife in the community or by the GP surgery. And they can be, when they're in labor or in pregnancy, they can be looked after in the ward by the midwives. There is no need for involvement of the obstetrician unless they develop some sort of complications. Now, level 1 and 2 care is mainly done for patients like eclampsia, severe preeclampsia, obstetric hemorrhage, or if when we have taken their modified obstetric early warning score or MUSE, if it is more than 6, then they should be looked after in level 1 and 2. I'm going to show you some of the slides on the MUSE score as well. Same, we continue the level 1 and 2. Other ladies who looked after the level 1 and 2 maternity care are the sepsis, then immunocompromised patients, if they have been diagnosed with pulmonary embolism. Then we coming to level 3. Level 3 patients mainly looked after in intensive care unit of the hospital. They are only 6% of the hospital in UK has got pure obstetric intensive care unit. Most of the ladies who are needing level 3 care will be going to the hospital's ICU, but there will be MDT, multidisciplinary team, involved in looking after these patients. And some of the examples of the patients are who requires ventilation, who had cerebral hemorrhage, any evidence of any vital organ dysfunction following the hemorrhage, pulmonary edema, if they had DIC, renal failure, HELLP syndrome, if they need invasive monitoring or strict fluid balance, or if they have deteriorating MUSE score.
Now, where is the level 1 and 2, which is mainly called HDU, located? They are designated rooms within the labor ward. And they are close to the theater of the, so in maternity, we have got everything there. Our theaters are there, our neonatal unit there, recovery is there. But these particular rooms, when we made as a HDU, they are located very close to the theater, recovery room, and in neonatal facilities. So if they're needing any surgical intervention, or we need the neonatal team or the anesthetists, they will be nearby. So most of the time, they are located within the delivery suite. So what is MUSE? MUSE is Modified Early Obstetric Warning Score. And this score has been modified, looking at formalized by measuring the physiological variables during pregnancy. And I'm sure you heard of something called EMBRACE, which is mother and babies reducing risks through adults and confidential inquiries across the UK. Is called EMBRACE UK. This is a study. Every maternal death, neonatal death gets reported to them. And in this EMBRACE 2020 report, is showed that the critical illnesses, when the patients are critical ill, then MUSE plays a particular role, which alerts the senior clinical staff or multidisciplinary to get involved to look up that lady. So this is the EMBRACE, Mothers and Babies Reducing Risk Through Audits and Confidential Inquiries Across UK. Now, so what MUSE does, it facilitates timely recognition of the deterioration of the lady, or that she needs early recognition and treatment, referral to the critical care. So all depends on this MUSE score. And I will show some of the examples. And the chart, as I said, allows the physiological observation due to pregnancy modification as well. But one thing is that whatever MUSE score is, if the lady has got reduced or altered conscious level, then this is a red flag. So I don't know whether everyone can see what MUSE involves. So we scored the temperature, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse, respiratory rate, oxygen saturation, then also like neurological response, AVPO, and urine output. And then when we plot it, by plotting, you can see that if it is systolic blood pressure less than 70, it scores 3. If the temperature is less than 35, it scores 2. So when the MUSE score is more than 6, then it alerts so it's like a red alert. So normally, if the lady is in level 0, they have not that very frequent observations. But when they're in level 1 or 2, when they say admitted with the high blood pressure or preeclampsia, then they will have observation according to their previous MUSE score, and then the frequency will become more if score is going up. So models. Now, what are the models has been used in South Africa and India? So they have in South Africa, they tried 2 types of models. One is open and one is closed. Closed one is totally looked after by the obstetrician, but they takes help from the obstetric anesthetist. And the open one, which is the hospital's ICU, they get the overall management of the patient is done by the who's the ICU head of the department, or that time who is the on call, but they takes the input from the obstetricians, the midwives, and everyone, obstetric anesthetist, intensivist, everyone. Now, it's a mixed picture that which one is better than other one. It all depends on the available facilities. They didn't show that any differences at all. Now, our neighboring country in India, they mainly follows UK's type of model. So they have got obstetric HDU in labor ward, where they care for the level 1 and 2 ladies. And that sort of HDU is the intermediate care between the level 0 and level 3.
So HG would not normally accept patient requiring mechanical ventilation because they will go to the level 3. Patient with multi-organ failure also not be in the HDU. Only patient requiring single organ support will be admitted there. So there is a triage system in India. So some of the states, it's not in every state has got these facilities. So the patient comes to the examination room, they will be taken history, examination. Then if their low is go to high, or we're suspecting preeclampsia, or we know that she has got pre-existing diabetes, but is controlled, but they still needs to be monitored, they goes to obstetric HDU and they carries on there. Now, some of the patient who are known to have diabetes or essential hypertension, not necessarily preeclampsia, if this is well controlled, they can still be looked after by the midwife, but they will follow, like, have a close monitoring the news and then escalate to HDU. So there you can see there is arrows in and out of all the facilities. From the obstetric HDU, they can escalate to go to, if they deteriorate, go ICU. If they get better, they can go back to the ward. So it's like it's up, stepping up and down depending on the improvement or deterioration. So what are the practical recommendations about these models? So obstetric patient at risk of organ dysfunction or established organ dysfunction must be looked after by this critical care management team, which involves the obstetric team, obstetric anesthetist, neonatologist, if the patient is still pregnant. And this mostly near the delivery suits, they have followed strict protocols. And then if close monitoring, if they need to go to ICU, they then gets transferred. But always the input comes from the obstetrician and the looking at midwife who looks after. As I already mentioned, the unit design and site of location is always near the labor ward and near the obstetric theater, neonatal resuscitation area, and recovery room. Staffing, how they are staffing these units in India. So in obstetric HDU is mainly led by the obstetrician of that patient or who is on call that time. And they have got 24 hours medical officers, obstetric nursing staff, 24 hours. And the normally nursing staff to patient ratio is 1:2. There should be one extra person just in case they have leave or something. They also try to get supporting staff like pharmacist, dietitian, counselor, housekeeping, security, others, as well as many of the facilities, which I have not put there, got blood transfusion facilities as well. And if they need someone, they'll be on-call anesthetists, on-call physicians or pediatricians, surgeon, and radiologist will be in hand. So these are the obstetric HDUs in this, mostly in the district general hospitals. Now, obstetric ICU, in charge is the intensive care specialist or critical care specialist, and many of the time is actually also the anesthetist who has a special interest in critical care. There should be 24 hours anesthetic present there. Nursing staff ratio should be 1:1. And the other supporting staffs are available as well, like pharmacist, dietitian, transfusion technician, blood banks and everything. Here, as I say, the in charge is the critical care in charge, who can be anesthetist or intensive care specialist, but obs-gynae and other physicians also involved. But if they need other help, then they have got surgeons, radiologists, hematologists, cardiologists, according to the need for the patient. So, and they try to follow, have their own HDU protocols. It's one is to how to escalate or de-escalate the situation. They follows management for major all the problematic causes of obstetric critical cares like hemorrhage, eclampsia, preeclampsia. What happens if a patient develops DIC, severe hypotension, hypertension, diabetic complications.
management of failed intubation. So there's a list of things they have got protocol for. Now, so I was looking at the models and thinking, okay, where we can improve with our, so one of the biggest problem is the training. Now in UK, all the trainees, before we become the consultant, we have to do advanced labor ward module, which is compulsory, and it entails all the critical care and high risk obstetrics and gynecology. So this is mandatory. I don't know whether anything similar is there, but I was thinking whether if anyone doing FCPS in obstetrics, should we actually incorporate that, something similar? Here in UK, even after everyone, trainees, non-trainees, consultants, non-consultants, everyone who are involved in the maternity care have to have mandatory training, yearly mandatory training. One is basic life support. Basic life support is mandatory for every person in the hospital, whether it's a medical, non-medical, whether it's a porter, whether it's someone who like, you know, in the reception, everyone must know how to help anyone with the basic life support. And as other things we do is on a yearly basis, infection control, prompt. Prompt is a practical obstetric multidisciplinary training, which we do together with the anesthetist team, the midwives who are involved in the, so that happens every year, like round the clock, everyone has to do that prompt training. Another is CTG training. So these are the mandatory trainings we all have to do to keep up with our skills and our latest evidence-based knowledge. Now, there are some courses which I found which can be useful for our doctors in Bangladesh, and maybe someone can just train as a master trainer and then slowly train other people. So there is a critical care in obstetrics certificate course run by Indian College of Obstetricians and Gynecologists. There is also Society for Maternal Fetal Medicine course, which is actually from a USA's online course. There is other like managing medical obstetric emergencies trauma, which is a UK-based course, which is a MOET course, which every senior obstetrician or senior trainees has to do before they become consultant. And there is some courses done by Intensive Care Society of UK as well. But these all the website has got some guideline and protocol which can be implemented in our country as well, or we can actually follow that. Now, what can we do to start a critical care obstetric unit in Bangladesh? I was thinking because OGSB hospital can be a model. When we're thinking or talking about this fellowship in UK, maybe we should actually initially 2 fellowships should be given, one for the an obstetrician who will go back and work there so they can come and have the fellowship on high risk obstetrics. Or one can be on obstetric anesthetists come intensive care specialist. This is my suggestions. You can agree or disagree, but that's what I have been thinking in that line. Now, training for nurses and midwives can be done as a on-the-job training with some facilitator going from UK or abroad. We can arrange some workshops. There is a hospital in UK called South Tees Hospital, and this hospital has got 11 midwives, lead midwives, who actually runs that critical care midwifery team, and they are very successful. It started maybe 10 years ago, and they are doing well, and they're actually training other midwives as well. So thank you, everyone. And we like to have all the moms with us and not anyone to die prematurely. Thank you for listening to me. Thank you, Appa. Thank you for your nice and fantastic presentation. It really very much guideline based, and I think for the developing country context and like a structure, I think it's gave us a very good take-home message. How can we reconstruct it in our country, and
mainly make the manufacturing, all that aspects. I'm now want to tell Professor Roshanara Begum, please, madam, do some comments on presentation of Dr. Rehana Zaman. এক্সিলেন্ট। আমি তো শুনে ভাবতেছিলাম যে আসলে বয়সটা আবার যদি ফিরে পেতাম, আমার মনে হয় যে আবার বোঝা কিছু কাজ করতে পারতাম, এরকম লাগছিল শুনতে শুনতে, যে আরে আবার যদি একটু ট্রেনিং করা যেত খুব ভালো হতো। যাই হোক, এক্সিলেন্ট। আমার মনে হয় যে এইটা যারা মানে নতুন প্রজন্মের জন্য তাদের সামনে একটা বিরাট পথ খোলা, যে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের মায়েদের জন্য কিছু করতে পারবো, এবং আমরা যদি ট্রেনিং গুলো করি। আমার মনে হয় যে এভাবে ট্রেনিং গুলো যেগুলো মানে করা হয়, যেমন ফাতেমা আশরাফ এখানে আছে, আমাদের বিসিবিএস এ কিন্তু একটা স্কিল ল্যাব আছে, সেখানে সে আমাদের সেক্রেটারি। আমরা কিন্তু বেসিক লাইফ সাপোর্টের জন্য প্রত্যেকে মানে আমরা যারা এখন আমাদের এই বয়সে হলো, প্রত্যেকে যারা একটা পর্যায়ে প্রত্যেক বছরই যে একটা রিভিউ করা দরকার, যে আমরা ট্রেনিংটা যেন করতে পারি বেসিক লাইফ সাপোর্টেরও। কারণ আমাদের অনেকেরই কিন্তু হঠাৎ করে কিছু হয়ে গেলে আমরা যেন চিৎকার করতে থাকি, অ্যানেস্থেটিস্ট ডাকো, ওকে ডাকো, তাকে ডাকো, আমরা যেন হাতে দিতে পারছি না। আমাদের এমন একটা অবস্থাতে আমার কাজটা যেন শুধু পিভি করা আর বাচ্চা ডেলিভারি করা, মানে আমাদের এমন একটা অবস্থা হয় যে ওইটুকু পর্যন্ত পারি, কিন্তু তার বেসিক লাইফ সাপোর্টের জন্য আমাদের যেগুলো দরকার, সেগুলো মনে হয় নতুন করে আমাদের আর কিছু ঠিক করতে পারা, যে ট্রেনিং গুলো দরকার, যেটা আমরা যে চিন্তা করতেছি যে ফেলোশিপ আমরা দিব, আমার মনে হয় এইগুলোতে আমরা চিন্তা করতে পারি। আমরা ওপেন করে দিই সবার জন্য, সবার আলোচনার জন্য, তাহলে একটু ভালো হবে। কারণ আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না। আমি মানে এক্সিলেন্ট, মানে খুব ডিটেইলসে খুব সুন্দর করে সবাইকে বোঝার জন্য বলা হয়েছে। সবাই একটু কমেন্ট করেন প্লিজ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু প্যানেলিস্টদের কথা আগে নিব। প্রফেসর শাহনারা চৌধুরী, ফরমার হেড চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, আছেন আমার সঙ্গে। আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন এসেছে স্টুডেন্টদের। আজকে যেটা হয়েছে, আমি একটু অ্যাপোলজি চেয়ে নিই, আমরা আসলে বিএসএনএমইউদের সাথে আমাদের লিঙ্কটা শেয়ার করেছিলাম, প্যানেলিস্ট লিঙ্কটা তারা ভুলে আসলে স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে দিয়েছে, সে কারণেই আসলে সব ওই তমা নামে জয়েন করে গেছে। যাই হোক, এখন স্মুথলি রান করছে, আমি সেজন্য সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমি একটু জানতে চাই প্রফেসর শাহনারা চৌধুরী ম্যাডাম, যেটা দেখালো রেহানা জামান ম্যাডাম, বাংলাদেশের কনটেক্সটে যদি আমরা চিন্তা করি, আপনি দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ছিলেন, সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি রোগী পেয়েছেন। আমরা আসলে মানে কোন ধরনের রোগীগুলোকে কি অবস্থায় আসলে আমাদের কাইসিউতে অ্যাডমিশন দিতে হয় ম্যাডাম, এটা আপনি কি দেখেছেন? Thank you, Dr. Abbasi, for nice query. Actually, in medical or all tertiary hospital in Bangladesh, they have same scenario. They have three types of patient. One is usual low risk patient, so-called low risk. Another is in-house low risk patient. They are admitted only for delivery, and sometimes out of this low risk, some becomes the high risk one, like postpartum hemorrhage, like that. And another group is for the very beginning high risk cases, they are also admitted in the same ward where the low risk patients are staying. Another group is referred from throughout the periphery of the catchment area. So out of this, only what I have experienced in my period, that only eclampsia, preeclampsia patient, severe preeclampsia patient have some area of so-called high dependency area. Other than this, all the patients are in the same ward. And in the high dependency area, in the later part of for the last couple of years, what we have done, all the high risk patients admitted in the high dependency area where all the eclampsia patients and severe preeclampsia patients are there. So this is a very large group of hypertensive disorder with eclampsia, not only eclampsia and its subsequent complication like convulsion, then cerebrovascular accident, HELP syndrome, DIC, all those subsequent complication we are getting every day. Next big chapter is obstetric hemorrhage. Some are with antepartum hemorrhage, some are with postpartum hemorrhage, some are in the inpatient, some out from outside. Another group is sepsis. You know that sepsis is very common, and if they are referred from periphery, is usually in the late case with some complication like renal failure or cerebrovascular failure or multi-organ failure with morbid sepsis. And another group is some non-obstetric group also there with comorbid condition, like you know that anemia is a very common problem in our country. So anemia with
anemic heart failure, another cardiomyopathy we encounter many a time, and another group is SLE and undiagnosed. We don't know what is the diagnosis. They come in as an emergency in the obstetrics ward. So, and some post-operative patient, anesthesia complication. These are the all varieties of patient usually we encounter. Thank you. Some and renal failure. Many a time we encounter renal failure patient, acute renal failure, rather than eclampsia, preeclampsia. They come with total anuria and renal failure is very common in our situation. Thank you, madam. আমরা একটা Health syndrome. insightful একটা আইডিয়া পেলাম আপনার কথায়। রেহানা আপা কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছিলেন আপনি এখানে? No, I got some question to Professor Shana Chaudhary. Yes. Thank you for telling me what you encounter. So, apnar ki mone hoy from each of the cases you saw, where could we have done some intervention? Kon jaygaay amla intervene korle they would not have that complication. Apnar ki mone hoyeche? Mone koren je Actually, আমার মনে হয়েছে ডেফিনেটলি ক্রিটিক্যাল কেয়ার অবস্টেট্রিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট যদি থাকতো অনেকগুলি পেশেন্টকে কিন্তু আমরা সেভ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা যে এইচডিওর নামে যে ওয়ার্ডটা আমরা চালাতাম ওইটা কিন্তু আমাদের দিয়েই চলতো। জেনারেল অবস্টেট্রিশিয়ান এখানে যাদের ওই যে একটু আগে বললেন যে অ্যাটলিস্ট এই কোর্সগুলো করা উচিত, এরকম কিন্তু আমাদের ট্রেনিদের মধ্যে এই প্রবণতাও নাই। আমরা কখনো এই ট্রেনিং গুলো দেই না। আমাদের জেনারেল অবস্টেট্রিক্স ট্রেনিং এর ভিতরেই যতটুকু ইমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক্স আমরা ওদেরকে ট্রেন করি এইটাই। ডেফিনেটলি যদি আমার একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট থাকতো, বিকজ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আনবর্ন ফিটাস ইজ দেয়ার, আমরা তখন এই পেশেন্টটাকে আইসিইউতে যদি পাঠাই, তবে একটা কথা যে আমাদের মোস্ট অফ দি আইসিইউ যেটা সো কল বেড সংকুলন খুবই কম, তার মধ্যে কিন্তু 80% অবস্টেট্রিক পেশেন্ট দিয়েই ভর্তি থাকতো। কিন্তু ওখানে সমস্যা হতো, দেয়ার ইজ নো ট্রেন আইসি মানে ইমার্জেন্সি ট্রেন আইসিইউ ট্রেন ইন্টারভেনশনিস্টও একটা চ্যালেঞ্জে পড়ে যেত, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ট্রেনিং অন অবস্টেট্রিক কমপ্লিকেশন। At the same time আমরা যারা অবস্টেট্রিশিয়ান ছিলাম তারাও একটা, বিকজ আমাদের বেসিক অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার যেটা এই যে ফ্লুইড, ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স, রেনাল সাপোর্ট, অক্সিলারি সাপোর্ট গুলো সম্পর্কে আমাদেরও ব্যাপক, বিশেষ করে যখন ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন এন্ড ইয়েটা লাগতো, যখন আমাদের ডিআইসি এই পেশেন্টগুলি ম্যানেজ করতে, এটা তো এমডিটি টিম লাগে, কিন্তু ওইখানে আমাদের অনেকটা সমস্যা হতো। সুতরাং অবশ্যই যে ট্রেনিং গুলোর কথা বলা হয়েছে ওটার সাথে যদি এমডিটি ডেডিকেটেড এমডিটি টিম থাকতো, মেনি অফ দি ডেথ could be averted or could be minimized. আমরা আসবো এই বিষয়ে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আপনাকে। থ্যাংক ইউ। আমি একটু ডক্টর কানিস ফাতেমা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, বারডেম, ম্যাডামের কাছে একটু যেতে চাই। ম্যাডাম আমরা জানি যে বারডেমে আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স, আপনারা লটস অফ ক্রিটিক্যাল অবস্টেট্রিক্যাল পেশেন্টকে ডিল করেছেন। এই জায়গাটাতে আমি একটু বাংলাদেশের সিনারিও আপনার কাছে জানতে চাই যে এই ধরনের ক্রিটিক্যাল অবস্টেট্রিক্স পেশেন্ট গুলো যখন আপনারা ডিল করেন, খুব বেশি চ্যালেঞ্জের ফেস কি করেন আপনারা? একটা অ্যাসপেক্ট হতে পারে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ, একটা অ্যাসপেক্ট হতে পারে ফ্রম দ্য পেশেন্ট সাইড, আরেকটা অ্যাসপেক্ট হতে পারে যে আমাদের যে সেট আপটা রয়েছে সেই জায়গায়। একটু যদি চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো তুলে ধরেন, হয়তো ওই জায়গাগুলোতে যদি কাজ শুরু করা যায় এটাকে হয়তো একটু সহজে সমাধানের দিকে আনা যাবে। আমি আরেকটু রিকোয়েস্ট করবো যে প্রফেসর ফেরদৌসী বেগম ম্যাডাম, যদি আপনি জয়েন করে যান আমাদের সাথে, একটু হ্যান্ড রাইজ করলে আমরা নিয়ে নিতে পারবো, কারণ নাম বিভ্রাটের কারণে আজকে একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। রেহানা আপা হ্যান্ড রেজ করে আছেন, কিছু কি অ্যাড করবেন এখানে নাকি? আপনি আচ্ছা, সরি, জি ডক্টর কানিস ফাতিমা। জি, থ্যাংক ইউ ডক্টর শারমিন। আসসালামু আলাইকুম, রেসপেক্টেড চেয়ারপারসন, কো-চেয়ার এবং আজকের প্রোগ্রামের চিফ গেস্ট ম্যাডাম, এবং যে আমার যারা প্যানেলিস্ট হিসেবে আছে। I'm thankful to Planetary Health Academia to invite me as a panelist in this session. যার কারণে আমি ডক্টর রেহানা জামান আপার এত বিউটিফুল একটা লেকচার আসলে শুনতে পেলাম, খুবই ইউজফুল। যেটা আছে ডক্টর শারমিন যে জিনিসটা জানতে চাইলেন, আমাদের একটা যেটা সমস্যা হয়েছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। এইটা সত্যি কথা বলতে কি যে আমাদের দেশে এখনো আসলে সবাই মিলে কাজ করার প্রবণতাটা আমাদের মধ্যে কিন্তু আসলে একটু কম আছে। সব জায়গায় না,
বেশ কিছু জায়গাতে আপনার অনেকখানি ইমপ্রুভ করেছে, সবাই মিলেমিশে কাজ করে। বাট কিছু কিছু জায়গায় এখন দেখা যায় যে আমার কলিগ একটা কথা বললো, আমার গাইনোকোলজিস্ট কলিগ, সেটা একসেপ্ট করার আমার দিক থেকে হয়তোবা কিছুটা ওটা থাকে, আবার আমি কিছু একটা বললে আমার গাইনোকোলজিস্ট কলিগ যে সে হয়তোবা একসেপ্ট করে না, এই একটা সমস্যা থাকে। বাট এটা হচ্ছে রিলেশনশিপের উপর ডিপেন্ড করে, এবং এইটাকে পার হয়ে আসতে হলে আমাদের দুই দিক থেকেই এগিয়ে আসতে হবে, আমাদের দুইজনকেই ওপেন মাইন্ডেড হতে হবে, তাহলেই হচ্ছে আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো। আরেকটা যেটা জিনিস আমি যেটা ফিল করি, অবস্টেট্রিক্যাল ক্রিটিক্যাল কেয়ার অথবা গাইনোকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল কেয়ার যেটাই আমি বলি না কেন, এখানকার বেশিরভাগ পেশেন্টরা হচ্ছে আসলে ইয়াং থাকে। আমাদের যেরকম আইসিইউ তে অন্যান্য যেসব পেশেন্ট থাকে, সার্জিক্যাল হোক অথবা মেডিকেল হোক, সেই পেশেন্টগুলো হচ্ছে এল্ডারলি থাকে। তো অ্যাটেন্ডেন্টদের কাছে এল্ডারলি পার্সনরা যখন সিক হয়, তাদের এক্সপেকটেশন যেরকম থাকে যে তারা কতদিনে ভালো হবে, প্রগনোসিসটা কেমন হবে। একটা যখন গাইনির অথবা অবস্টেট্রিক্যাল পেশেন্ট, ইয়াং এজ পেশেন্ট হয়, সেই পেশেন্টটা যখন ক্রিটিক্যাল ইল হয়, তখন ন্যাচারালি ফ্যামিলিরা খুবই ওয়ারিড হয়ে যায়। তখন তাদের সাথে কমিউনিকেশনে কিন্তু একটা বড় ভূমিকা আছে। তাদেরকে ঠিক মতো কমিউনিকেট করা, বুঝিয়ে বলা, এই জিনিসটা কাউন্সিলিং করা যেটা আমরা বলি, কাউন্সিলিং পার্টটা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে থেকে মিস হয়ে যায়। যে পেশেন্ট হয়তো বা ওটি থেকে আসলো, আইসিইউতে আসার পরে আমরাই কাউন্সিলিং করছি, যিনি অপারেশন করলেন তিনি হয়তো বা একবার কথা বলে গিয়েছেন, পরে আর কথা বলেননি। এগুলো নিয়ে হচ্ছে তখন পেশেন্ট পার্টির মধ্যে আসলে অনেক কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করে। তো এগুলা রিপিটেড কাউন্সিলিং করে তারা আলটিমেটলি বুঝতে পারে। বাট এটাও যদি আমরা মানে একসাথে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচেই আমরা যদি কাউন্সিলিংটা করি, এটা হচ্ছে পেশেন্টের জন্য ইউজফুল হবে, পেশেন্ট অ্যাটেন্ডেন্টরাও বুঝতে পারবে। এইভাবে করে আমরা আসলে এই যেগুলো বলবো অবস্টাকেল যেগুলো থাকে সেগুলো ওভারকাম করতে পারি আমরা। থ্যাংক ইউ। এই মুহূর্তে যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে একটা বলতে পারি, হুম। আমাদের আইসিইউতে একটা অবস্টেট্রিক কেস না, অবশ্য গাইনোকোলজিক্যাল কেস। একটা 17 বছরের একটা মেয়ে ভর্তি আছে, ও টুইস্টেড ওভারিয়ান সিস্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। ইনিশিয়ালি ভালো ছিল, পোস্ট অপারেটিভের পর কেবিনে শিফট হয়েছিল। তারপর সাডেন হচ্ছে তার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসে আইসিইউতে, এবং আইসিইউতে যখন আসে ওর স্যাচুরেশন ছিল অনলি 46%। ওকে ইমিডিয়েটলি ইন্টুবেট করে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়, এবং সাবসিকুয়েন্টলি শি হ্যাজ বিন ডায়াগনোজড অ্যাজ নিউমোনিয়া। এখন নিউমোনিয়া, এটা পেশেন্ট পার্টির যেটা একটা ধারণা হচ্ছে যে এটা কি অপারেশন থিয়েটারে তার কি নিউমোনিয়া হলো কিনা। নিউমোনিয়া আমরা জানি যে নিউমোনিয়ার যেটা জীবাণু, সেটা শরীরে যে কোনো সময় ঢুকতে পারে, অপারেশনের আগেও ঢুকতে পারে, পরেও ঢুকতে পারে। এই জিনিসগুলো তাদেরকে বুঝিয়ে বললে তারা বুঝে, কিন্তু তাদেরকে এই যে বুঝানোটা কাউন্সিলিং, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদেরকে টাইমটা একটু বেশি দিতে হয়। এটাই। থ্যাংক ইউ। তার মানে কাউন্সিলিং এর পার্টটাতে আপনি অনেক বেশি জোর দিচ্ছেন, এবং আমাদের যে অবস্টেট্রিক্সের জায়গা তৈরি করাটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ডক্টর রেহানা জামান, আপনি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন? Yeah, thank you, Dr. Kanis Fatima. It's what I want to comment যে এইটা কিন্তু সব জায়গাতেই হয়। So one of the problem you mentioned that counseling, but who is be the best counselor is the person who actually treated the patient. So আমি একটা এক্সাম্পল দেই যে আমার এখানে ধরেন এরকম হলো, someone is in labor and তারপরে সিটিজি হয়তো ডেটোরিয়েট করেছে, and we have to rush quickly and do a cesarean or do instrumental delivery, ঠিক আছে? এখন আমরা তো as a doctor বা midwives we are used with that, but for that patient and family ওদের কাছে মনে someone just ওই যে আমাদের ওখানে বাজার বালায় মানে emergency bell করলো, we all run and then took the patient to theater, delivered the baby and then bring out. But that's not only my end of my treatment for this patient. Amra jeta kori, and is compulsory now for every doctor, that after you had done instrumental or emergency cesarean, or you managed a PPH, or you managed a ectopic pregnancy or a miscarriage, before that patient goes home, it is the responsibility of that doctor to go and tell the patient. It's called debriefing. So means you tell her everything. যে তোমার এই হয়েছিল, তুমি লেবারে এসেছিলে, তখন তোমার মানে সিটিজি বাচ্চার হার্টবিটটা অ্যাবনর্মাল হয়ে গেছিল, that's why we all have to run and we all have to deliver the baby quickly.
So we didn't have enough time to explain to you, বুঝাতে পারি নাই, but now this is the situation. So before that patient goes home, she at least understands what happened at least. এবং ওদেরকে আমরা এটাও বলে দেই that listen, but because NHS is very structured, so that's why we got all the facilities. But what I'm saying, but still we can start this culture in Bangladesh. Because আমরা মনে করি, আমি একটা example দেই, the consent procedure. One of my family member in one of the very reputed private hospital went for a surgery, and I went with her. You know who was doing the consent form? যেখানে টাকা জমা দেওয়া হয়, accountant gave the consent form to my sister and said, can you sign here? So because I was there and I said, oh, you're not going to do the operation. Why are you asking her to sign? Because it should be the surgeon who's going to come and explain, যে আসবে আমার মানে ফ্যামিলিকে বলবে, যে পেশেন্টকে বলবে যে তোমার এই অপারেশন হবে, these are the risk, these are the complication of, you know. So এটা আপনি বললেন যে একটা young যে একটা মেয়ে twisted ovarian cyst নিয়ে এসেছিল, and then she had the surgery and then she came back with chest infection. Okay, now যদি আমরা consent করতাম, যে infection, that infection can be anything. It can be chest infection, it can be pelvic infection, it can be urine infection, because you're having anesthesia, they're putting a tube. It can be wound infection. So before she goes home, she knows what can happen, so she can come back. So patientরা জানে, আমাদের পেশেন্টরা কিন্তু বোকা না, they're very clever. Problem is us, আমরা ডাক্তারদের, we don't have enough time to talk to them. So, and they have thank you. Thank you. আমি আবারও আসি, আমার কাছে মনে হয় যে কিছু কোয়েশ্চেন জমা হয়ে গেছে, এরপর আমি ফাতেমা আশরাফ ম্যাডামেরটা নিব, কিন্তু কোয়েশ্চেন গুলো একটু শর্ট উত্তর আমি চাই। আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা একজন ফিটাল ম্যাটারনাল স্পেশালিস্ট, নিউ স্পেশালিস্ট আমাদের প্রশ্নটা রেখেছেন, আমি একটু রওশন ম্যাডাম এবং সামিনা ম্যাডামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি জানিয়েছেন, এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন অন টাইম ডিমান্ডিং টপিক, দো DMCH is a tertiary hospital, but sorry to say that still there is no HDO with full criteria, no separate and dedicated obstetric ICU. In every admission, still maternal mortality is due to eclampsia, severe pre-eclampsia. Policymakers should be rethink and give emphasis on this critical care. Concerned person should be adequately trained up. Roshan madam, একটু রেসপন্স করবেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমি আসলে এই কথাটা কি বলবো, যে আমাদের এটা এত আমরা পিছনে পড়ে আছি। কিছুদিন আগে হলেও চেষ্টা করা হয়েছে, এবং আমি জানি যে সামিনাও জানে যে গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যে বোধ হয় 14টা সেন্টার বোধ করার কথা, যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার করবে। কিন্তু আমাদের আসলে যে কথাটা যে বলতেছিল, যে আমরা কিন্তু তৈরি হই নাই, আমরা তো সেন্টার গুলা করবো, আমাদের ম্যান পাওয়ার তৈরি হয় না। আমার মনে হয় যে এটা ঢাকা মেডিকেলে আমাদের খুবই লজ্জার কথা যে আমরা এখনো কিছু তৈরি করতে পারছি না। এক্লামসিয়ার ব্যাপারটা আমি বলি, এক্লামসিয়ার পেশেন্ট যেভাবে রেফার্ড হয়ে আসে, আমি সেদিন মুন্সিগঞ্জে গেলাম, মুন্সিগঞ্জে কনসালটেন্ট আছে এবং 4 জন MS FCPS করা আরো আছে তাদের সাথে, তারা হয়তো কনসালটেন্ট পোস্টে নাই, কিন্তু কনসালটেন্ট একজনই আছেন। 9টার মধ্যে 8টা একটা পেশেন্ট মারা গেছে, 8টা পেশেন্টই রেফার করছে। মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকা আসতে এই পেশেন্টের কনভার্সনে মানে যেরকম যে অবস্থা ঢাকা মেডিকেলে আসে, বা যে অবস্থা চিটাগাং মেডিকেলে যে পেশেন্টগুলো আসে, তাদের কিন্তু আর বাঁচার কোনো পথ থাকে না রাস্তায় যেভাবে। আমার মনে হয় যে এই যে রেফারেল কেস যেগুলো আসে, আমরা যদি আমাদের রেফারেল কেসের মধ্যে খুবই খারাপ, একটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, সদর হসপিটালে তারা যদি এক্লামসিয়া ম্যানেজ না করতে পারে কনসালটেন্টরা, তাহলে আর কি করা যাবে। আমাদের রেফারেল সিস্টেমও খুব খারাপ, সেখান থেকে যেভাবে আসে পেশেন্টরা খুব খারাপ অবস্থা ঢাকা মেডিকেলে আসে। তবে আমি সেটাও বলি না, কিন্তু ঢাকা মেডিকেল যেভাবেই আসুক না কেন, আমাদের যেটা তৈরি করতে হবে ক্রিটিক্যাল কেয়ারটা, এখন এটা একেবারে টাইম ডিমান্ডিং, খুব তাড়াতাড়ি। আমার কাছে কি ফাতেমা এখানে আছে কিনা, যে আজকে নাই ম্যাডাম, উনি একটু ব্যস্ত আছেন, আমরা নিতে চেয়েছিলাম। যাই হোক সে তারা তৈরি করতেছে। এখন আমি এটা আমাদের কিছু কিছু সময় ভিজিট করে সেখানে দেখা দরকার, যে এবং যদি ওই এর মধ্যে PHR এরা আসে, আমরা মনে হয় এদেরকে নিয়েও আমরা একটুখানি আইডিয়া দিতে পারি যে কিভাবে করা যেতে পারে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। সামিনা ম্যাডামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ম্যাডাম, এই প্রশ্নটা যদি আপনি উত্তর করেন। একজন জানতে চেয়েছে, টু লিজেন্ডারি প্রফেসর অফ রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট, মাই রিকোয়েস্ট ইজ অল ডক্টর শুড বি ট্রেন্ড অন EOC in Upazila Health Complex level and basic life skill to ensure the adequate facility for such care with limited resource as much as possible, and it should be mandatory, তিনি উল্লেখ করেছেন। ম্যাডাম, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি পাচ্ছি। আচ্ছা, 1 নম্বর কথা, EOC ট্রেনিং কিন্তু চলছে,
কিন্তু আমাদের যেটা হয়েছে সেই ইওসি কারিকুলামের মধ্যে যেহেতু একটুখানি ডাইভার্ট হয়ে গেছে, ইওসি কারিকুলামের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনা দরকার। তখন ইওসিতে আমরা যে ট্রেনিং গুলো দিয়েছি তাদের শুধু সিজারিয়ান সেকশন করা শিখিয়েছি এবং কমপ্লিকেটেড কেস। তারা নর্মাল ডেলিভারি করেও না, দেখেও না, যে জন্য সিজারিয়ান সেকশন রেট এত বেড়ে গেছে। কাজে ইওসি ট্রেনিং দিতে গেলে আমার কিন্তু ওখানে সেফ নর্মাল ডেলিভারি যেটা, এই জিনিসটা চ্যাপ্টারটা রাখতে হবে। তো ইওসি ট্রেনিং চলছে, এটা হয়তো আরো এক্সটেন্ডেড করা যেতে পারে। এখন আমি কি এটা ছাড়া অন্য কোনো আজকের এর উপর কোনো কথা বলবো এখন? ম্যাডাম একটু পরে নেই, প্রশ্নগুলোর ঠিক উত্তর আছে। নিয়ে আমরা শেষে আপনার আবার কমেন্টস অবশ্যই নিব ম্যাডাম। একটু আপনি ঠিক আছে। যদি একটু করেন, পারমিশন দেন, আমরা একটু কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা নিচ্ছি। আমি একটু কানিজা আপা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, একজন জানতে চেয়েছে রোল অফ ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার অবস্টেটিক্স, কোন রোল কি আছে আপা? ডক্টর কানিজ ফাতিমা। আমার কাছে মনে হয় আপা আস্তে আস্তে আমি রেহান আপার কাছে জেনে নেই, আপা ক্রিটিক্যাল কেয়ার অবস্টেটিক্স এর ট্রান্সথোরাসিক ইকোর কোনো রোল আছে কিনা? So if someone has already known, কারো যদি আমরা জানি that she already known to have a cardiac problem, so as a follow-up, they can have some echo already. That's what we do. But someone gets admitted, say, instant for tachycardia or chest pain. So you do the ECG, you rule out any chest and other problems. But at the same time, yes, you can do bedside echocardiogram to see whether you can rule out any cardiac complication. Yes, it has got a role there. Cardiomyopathy also. Yes, Thank yes, you. thank you. কানিজ আপা Peripartum কিছু cardiomyopathy. অ্যাড করবেন এখানে? কানিজ আপা, ডক্টর কানিজ কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হুম। আচ্ছা, আমার কাছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে যেটা বারবার এসেছে ম্যাডাম, ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে অনেকে কথা বলেছেন, একটু যদি রওশন ম্যাডাম রেসপন্স করেন যে ট্রান্সপোর্টেশন ইজ এ বিগ প্রবলেম ফর ক্রিটিক্যালি ইল মাদার, এবং তাকে কিভাবে রেফার করতে হবে এটা আমরা জানি না, এবং রেফারের সময় ট্রেন ম্যান পাওয়ারের একটা ঘাটতি আমরা প্রায় দেখি। এই ক্ষেত্রে আসলে কি আমরা কি সহজ উপায় বের করতে পারি? হ্যাঁ, আসলে এই গত পরশুদিনও এটা নিয়ে অনেক কথা উঠছে থেকে ইউরোপিয়ান কমিটির ওরা আসছিল যে আমরা 2023 তে কিভাবে আগাবো। আমাদের রেফারেল সিস্টেম গাইডেন্সই নাই। আমরা যে রেফার করতে হবে জেলাতে কি হয় আজকাল কিছুটা কমে আসছে, মানে এই বিভিন্ন ইন্টারফেয়ার করাতে কিছুটা কমে আসছে। আগে কি হতো, এক্লামশেপি পেজে আসছে, গেটের থেকে দারোয়ান বলতো যান, চলে যান, কোথায় যাচ্ছে কে যাচ্ছে কিভাবে নিবে তা কোনো ঠিক নাই, তারা নিজেদের কোনো রকম বাহন দিয়ে চলে যায়। এখনো আমরা যে এখন ঢুকতে দেওয়া হয়, ঢুকতেছে পেশেন্ট, কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য যে প্রবলেমটা হয় প্রত্যেকটা হসপিটালে, কিন্তু ইচ এন্ড এভরি হসপিটালে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কিন্তু আমাদের অ্যাম্বুলেন্স গুলো থাকে। এখানে কিন্তু তারপরেও প্রাইভেট পার্টনারশিপে কিন্তু হয়। আমরা মনে হয় সেগুলো যদি একটু আমাদের গাইনি কনসালটেন্ট আমরা যারা আছি, যে কারণে যে এখন বলা হয় যে সবসময় কোনো মিটিং হলে অভিযোগ কোথায় গেছে তাদের কথা বলো, আমাদের মনে হয় এখন একটা টাইম দেবে, যেমন আমরা এই কুয়াকাটায় বলছি যে একটা প্ল্যানিং এর জন্য, হাউ টু প্ল্যান আসলে কিভাবে আগাবো। এই যে ট্রান্সপোর্ট কিন্তু থাকে, এখন হয়তো সেই ট্রান্সপোর্টে দেখা গেল তেল নাই, সেই ট্রান্সপোর্টে ড্রাইভার নাই, এগুলো কিন্তু গাইনি কনসালটেন্ট আমরা যারা কাজ করি আমাদের মনে হয় এখন আমাদের টাইম ডিমান্ডিং অ্যাপ্রোচ কিন্তু করতে হবে প্রত্যেকেরই, উপজেলা হোক জেলা হোক, সে জায়গায় কিন্তু আগাতে হবে যে আমরা কিভাবে ডাইরেক্টরের সাথে কমিউনিকেট করা, কমিউনিকেট করা, এগুলো দেখা আসতে হবে। কারণ আলটিমেট দায় কিন্তু সব গাইনি কনসালটেন্টের উপরেই পড়ে। সে রাস্তায় যদি মারা যায়, দোকানে গিয়েও মারা যায়, সব দায়িত্ব। আমরা এখন একটা টাইম ডিমান্ডিং জিনিস যেটা ট্রান্সপোর্টের কথা বললো, এটা নিজেদেরও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে যে আমরা ওই হসপিটালে যেখানে আমি কাজ করি সেখানে আমরা যেন আমাদের দায়িত্বগুলো নিয়ে একটু কাজ করতে পারি। এখন কোন কনসার্ন বলে আমি কি সব কাজ বাদ দেখুন অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করবো, ইয়েস, আমাদের কিন্তু একটা মা যখন আসে হোল রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু আমাদের নিজেদের উপরেই বর্তা, আমাদের কিন্তু সেটাও ঠিক করে রাখতে হবে। কোনো জায়গায় কিন্তু খুব যে জিনিসের খুব একটা লজিস্টিক অভাব হয় সেটা কিন্তু না, আমাদের যা আছে এখন যদি আমরা একটু কাজ শুরু করি আমরা দেখবো যে অনেক জায়গায় আমাদের কিন্তু লজিস্টিক সাপোর্ট ভালোভাবে আছে, আমরা ইগনোর করি, দুটার পরে ওই কথাটা আমি আর নাই আনলাম যে আমরা থাকতেছি কি না থাকতেছি সেটা পরে। আমরা ট্রান্সপোর্টেশনের দিকে নেক্সট আমি না তোকে এটা লিখে রাখি আমরা যে কুয়াকাটা এই ব্যাপারটা আলোচনা করবো আমরা কি করে প্ল্যানিং করা যায়। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ।
আমি আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রশ্ন নিচ্ছি, আমাকে একটু শাহানারা ম্যাডাম হেল্প করবেন এটার অ্যান্সার দিতে। পেরিফেরিতে পেশেন্ট যখন প্রি এক্লেমশিয়া বা এক্লেমশিয়া নিয়ে আসে, পেশেন্ট পার্টি একদমই কোঅপারেটিভ থাকে না, ভায়োলেন্ট হয়ে থাকেন ওনারা। আমরা কাউন্সেলিং করার পরও টারশিয়ারি হসপিটাল দূরে থাকে, রিকোয়ার্ড মেডিসিন অনেক সময় পাওয়া যায় না। এরকম সিচুয়েশন গুলোয় প্রম্পট ওয়ে টু কমব্যাট করার জন্য আমাদের মতো জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য কি ম্যাডামদের কোনো চিন্তা ভাবনা আর পলিসি নেওয়ার সিদ্ধান্ত আসতে পারে? আসলে ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্নের জন্য। আমরা যেটা সব সময় দেখেছি এবং ডাক্তারদের কাছ থেকে কমপ্লেনও এরকমই আছে। এখন এই যে যেটা রওশন ম্যাডাম বলছে, আমাদের কিন্তু পেরিফেরিতে কনসালটেন্ট লেভেল আছে। এখন কতক্ষণ অ্যাভেলেবেল হচ্ছে, কতক্ষণ এই সাপোর্টটা পাওয়া যাচ্ছে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর প্রত্যেকটা ডাক্তারকে আমি যদি এই যে ফার্স্ট কন্টাক্ট ফিজিশিয়ান যারা আমাদের পেরিফেরিতে প্রথম পোস্টিং হয়েছে, ওদের কিন্তু কন্টিনিউয়াস একটা ট্রেনিং এর কিন্তু ব্যবস্থা থাকা দরকার। হ্যাঁ, যেমন দরকার মিডওয়াইফ ট্রেনিং, আর ওদেরও কিন্তু কন্টিনিউয়াস একটা ট্রেনিং অবশ্যই দরকার। এককালীন এমবিবিএস পাশ করে হঠাৎ করে ওদের পোস্টিং হয়ে যায়, ওরা আসলে ওদের ট্রেনিং এ অনেক সমস্যা হয়। কারণ এমবিবিএস ট্রেনিং এ তো একরকম, এইটার ট্রেনিং তো আরেকটু অন্যভাবে দিতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। আর হচ্ছে 2 নাম্বার হচ্ছে আসলে আমাদের এখন যেটা সরি টু সে যে কমিউনিকেশন স্কিলের আমাদের ট্রেনিংটা খুবই প্রয়োজন, যেটা আমরা করতে পারি না। এইটা আসলে আমাদের এটা খুবই প্রবলেম। আর যেটা বলা হয়েছে যে যে কোনো পেশেন্টকে যদি রেফারও করতে হয়, ফার্স্ট এড ট্রেনিং, যে একটা ক্লামশিয়া পেশেন্টকে যে আমি ম্যাক্সালটা দিয়ে পাঠাবো, অথবা একটা আরেকটা পিপিএস পেশেন্টকে যে মানে মানে ইউট্রোটনিকের সাথে একটা চ্যানেল ওপেন করে যে আমি পাঠাবো, এই ফার্স্ট এড ট্রেনিং কিন্তু অবস্টেট্রিক ক্রিটিক্যাল কেয়ারের একটা 1 নাম্বার ম্যান্ডেটরি পার্ট, সেটা হোক ইন হাউস হোক পেরিফেরি থেকে। সুতরাং এভরিবডি, আমরা যদি অবস্টেট্রিক মরবিডিটি গুলি কমাতে চাই, আমাদের কিন্তু এই জায়গায় অ্যাড্রেস করতে হবে যে প্রত্যেকটা পেরিফেরি সেন্টারে ডাক্তারদের বেসিক ফার্স্ট এড ট্রেনিং অফ অবস্টেট্রিক্স রিলেটেড এগুলোরও ট্রেনিং দরকার। যেটা ম্যাডাম বললো, ইওসি ট্রেনিংটাকে আরেকটু অর্গানাইজ করে প্রত্যেককেই বেসিক মানে ম্যাটারনিটি কেয়ারের উপর একটা ফার্স্ট এড ট্রেনিং এর দরকার আছে। আসলে ওইখানে তো সবাই ম্যাটারনিটি করে, আসলে করতে হয় পেরিফেরিতে, এমন না যে শুধু অবস্টেট্রিশিয়ান করবে। আমি একটা কনভার্সনের কথা বলি। এখন কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টারে আমরা বলি যে একেবারে ইউনিয়ন পর্যায়ে বলা হচ্ছে যে একটা এক্লামশিয়া কিট, একটা পিপিএইচ কিট একদম রেডি, এটা যেন থাকেই যেন। এটা যদি আমি অন্তত পক্ষে রাখতে পারি আমার জায়গাটাতে লেবার রুমের মধ্যে গুছিয়ে রেখে, সেটা আমরা বিভিন্ন সেন্টারে গিয়ে বলতেছি যে তুমি রাখো, এই যে এই যে ভায়োলেন্স যে হচ্ছে ওর তো হবে। আমি যদি সে যদি লোকটা দেখে দ্রুত আমি গিয়ে একটা মাউথ গ্যাগ মুখের মধ্যে দিলাম, একটা সাকার তার এটা চেঞ্জ করলাম, একটা অক্সিজেন দিলাম, একটা কনভার্সনের ড্রাগ, তাহলে কিন্তু লোকটা কিন্তু অতটা ভায়োলেন্ট হয় না যখন দেখে যে ডাক্তার নার্স সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা কি করি, হয়তো কনভার্সন দেখে আমার কনসালটেন্ট এখন নাই, কিছু নাই, আমি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম, তাকে হয়তো করে ইনজেকশনও দিলাম না, যে কথাটাও বললো। এটা কিন্তু ড্রাগের কিন্তু কোনো অভাব নাই, লজিস্টিকের সাপ্লাই কোনো অভাব নেই। এখন হলো যে আমি বললাম কনসালটেন্ট না থাকতে পারে, কিন্তু যদি কনসালটেন্ট যদি ট্রেইনড আপ করে তার সেন্টারটাকে, একেবারে এবিসি থেকে শুরু করে একেবারে বিডিএফ থেকে শুরু করে নার্স ওয়ার্ড বাজি আছে, প্রত্যেককে যদি একটা টিম তৈরি করে দেয় যে তুমি আসলে পেশেন্টটাকে এইভাবে এবিসিডি করে তুমি করবা, তাহলে কিন্তু এই ভায়োলেন্সটা কিন্তু কমে আসবে। আমার সেটা কিন্তু আমার এখন প্রত্যেকে দেবে। আমি থাকতে পারতেছি না, ঠিক আছে, আমি বিকেলবেলা চলে গেছি, কিন্তু আমার তো যদি আমি টিমটা রেডি করে দিই, তাহলে সে তো প্রাইমারি যেটা বললো সাহানা, প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট যদি করে দেয়, এইটুকু যদি করে, তাহলে কিন্তু আমি আমার এই ভায়োলেন্সটাও কম হবে এবং কাউন্সিলিং করলে। একটা এক্সাম্পল দেই, আমাদের এখানে লোহাগাড়াতে একটা পেশেন্ট এরকম আসছিল ইমার্জেন্সিতে, ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার এখানে অল্প কাজ করছে, বেশি কিছু করে নাই। ও যদি প্রম্পট করে একটা চ্যানেল ওপেন করে রুগীটা রেফার করতো, তো রুগীটাও মেডিকেল কলেজে রেফার করছে। সে কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ির জন্য, গাড়ি আসতে আসতে পিপিএস হয়ে রুগীটা অন স্পট ওই যে পতাকার নিচেই মারা গেছে। এটা নিয়ে কিন্তু অনেক হুলস্থুল হয়েছে। এবং এই জন্য আমি বলি ফার্স্ট এড অ্যাটলিস্ট আই হ্যাভ টু শো দ্যাট, না আসলে রিয়েলি যে আমি কিছু করতে চেষ্টা করছি, বাকিটুক আমার লিমিটেশনের জন্য আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই ফার্স্ট এড আমরা বুঝতে পেরেছি ম্যাডাম, আমরা বুঝতে পেরেছি। অনেক প্রশ্ন জমা হচ্ছে, আপনারা যদি একটু সংক্ষেপে উত্তর দেন আমি নিতে পারবো, কারণ এটা ওদের একটা রাইট। অনেক জুনিয়র জয়েন করেছে আজকে ঢাকা মেডিকেল শহীদ সরওয়ার্দী সলিমুল্লাহ থেকে, এবং ওরা আপনাদের কথা শুনতে চায়। তার আগে আমাদের আরো একজন সম্মানিত প্যানেলিস্ট প্রফেসর ফাতেমা আশরাফ ম্যাডামের কাছে আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা আসলে স্কিল ম্যান পাওয়ারটা ট্রেনিং এর মাধ্যমে কিভাবে বাড়াতে পারি। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনে ম্যাডাম একটা লিডিং রোলে রয়েছেন এই ট্রেনিং এবং হচ্ছে
স্টাবলিশ ট্রেনিং করানোর ব্যাপারে, সেই জায়গায় প্রফেসর ফাতেমা শাহ আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমাদের তো এই মুহূর্তে ক্রাইসিস অফ দ্য ম্যান পাওয়ার খুবই একটা লার্জ এক্সটেন্টে আছে। আমাদের নতুন নতুন ফেলোরা বের হচ্ছে ফিটোম্যাটার্নাল মেডিসিনে, আবার একটা গ্রুপ আছে যারা জেনারেল অবস্টেটিশিয়ান, তারাও হয়তো চাইলে এই জায়গাটাতে কমব্যাট করার জন্য নিজেদের অবদান রাখতে পারে। ঠিক সেই জায়গাতে একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচের জন্য, একটা স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরির জন্য আমরা আসলে এই মুহূর্তে কি করতে পারি, আমাদের যতটুকু লজিস্টিক আছে সেই সাপোর্ট নিয়ে। থ্যাংক ইউ ডক্টর শারমিন আব্বাসী, অনেক সুন্দর আলোচনা হচ্ছে এবং সত্যিকারের রেহানা জামান যেরকম আজকে একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন সবগুলো মডেলের উপর আমরা খুব ইন্সপায়ার্ড এবং এক্সাইটেড ফিল করছি। এট দি সেম টাইম বলবো যে উনি শেষে যে নিজের যে এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করেছেন যে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট সে নিচ্ছিল মানে ইয়ার সই, তো আমরা আসলে এরকম একটা কনটেক্সটের মধ্যে আছি, সে কথাটাও সত্যি। তো যে কথাটা শারমিন এখন বলছেন যে আসলে আমাদের এইচআর এর যে ট্রেনিং সেই প্রবলেমটাও আমাদের সলভ করতে হবে। এট দি সেম টাইম আমরা কিভাবে এই মানে অবস্টেটিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেট আপের জন্য আমরা কিভাবে চিন্তা করতে পারি সেটা আমাদের ভাবতে হবে। তো আমি যেহেতু প্রশ্নটা আমাকে করেছেন এইচআর ম্যানেজমেন্টের বিষয় নিয়ে, সেই ক্ষেত্রে বলবো যে হ্যাঁ, বিসিপিএস কিন্তু গাইনি অবস রিলেটেড যে ট্রেনিং গুলা করায় তার মধ্যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফুল স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের সঙ্গে মিলে বিসিপিএস কিন্তু ইওসি এবং নিউনেটাল কেয়ারের ট্রেনিং করাচ্ছে অনেক দিন ধরে, এবং এটা ম্যান্ডেটরি ফর দ্য ফেলোজ। সুতরাং তারা এক্সামিনেশনের একটা প্রিরিকুইজিট হিসেবে কিন্তু এই ট্রেনিংটা করে এবং ফেলোরা বলা যায় যে পাশ করার পরে তারাই সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকে। সুতরাং তারা এখন জিনিসটা প্র্যাকটিসে আনছে কি আনছে না, এই মনিটরিং এর জায়গাটা কিন্তু আমাদের নাই। যেমন ধরেন ও পাশ করলো, পাশ করার পরে তার যদি ইয়ারলি বা 2 ইয়ারলি একটা ইভ্যালুয়েশন হতো তাহলে কিন্তু তারা অ্যালার্টলি কাজটা করতো। মানে অ্যাজ ইফ এরকম হয়ে গিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে যে তারা পাশ করলো তারপরে হয়তো ওই প্র্যাকটিসটাতে তারা আর নাই। যদি তারা প্র্যাকটিসে থাকতো তাহলে সত্যিকারে আমাদের কিন্তু আমরা যে সিনারিওটা শুনছি সবার মুখে সেই সিনারিওটা কিন্তু আমাদের চোখের সামনে আসার কথা নয়। সেটা একটা বেসিক লাইফ সাপোর্ট এবং অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক লাইফ সাপোর্ট, সেটাও কিন্তু আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মিলে কিন্তু বিসিপিএস করছে। তো সেই জায়গাটা আমি বলবো যে যখন এটা শুরু হয়েছিল ইনফ্যাক্ট মানে গাইনির লোকের সব জায়গায় উপস্থিতিটা খুব প্রয়োজন। কারণ এটা যখন শুরু হয়েছে তখন এরকম হয়েছে যে বেসিক লাইফ সাপোর্ট এবং অ্যাডভান্স কার্ডিয়াক লাইফ সাপোর্ট এটা মানে কিছুটা বলা যায় যে যারা অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, যারা মেডিসিন স্পেশালিস্ট, আইসিইউ স্পেশালিস্ট তাদের পার্ট হয়ে গিয়ে এটা যে সার্বজনীন একটা বিষয় এটা কিন্তু ওখানে চর্চা করা হয়নি। সো দ্যাট আমি ঢোকার পরে আমি বললাম যে বিদেশে যেখানে সাধারণ মানুষ এই ট্রেনিং গুলা করে সেখানে হোয়াই নট আমরা সব ডিসিপ্লিনকে কেন ডাকছি না। তো ওনারা কিন্তু অ্যাগ্রিড, কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু সাড়া আসতে হবে। আমরা অবশ্য চেষ্টা করছি যে গাইনির মানুষেরা যেন সব জায়গায় এই উপস্থিতিটা তাদের শুরু করে, সেটা অবশ্যই প্রয়োজন। আর আমাদের একাডেমিক কোর্স হিসাবে যেটা ফিটোম্যাটার্নাল স্পেশালিস্ট তারা কিন্তু ফেলো হিসাবে তারা ঢুকতে পারে। বিএসএমএম এবং ঢাকা মেডিকেলে এই ট্রেনিং গুলা কোর্স গুলা করানো হচ্ছে। তো আইদার তারা ফেলোশিপ করে ঢুকে অথবা সরাসরি তারা হচ্ছে এমবিবিএস পাস করার 3 বছর পরে বোধহয় এখন নিয়ম করা হচ্ছে, সেই হিসেবে তারা সরাসরি এমএস ইন ফিটোম্যাটার্নাল স্পেশালিস্ট হিসেবে তারা এই কোর্সে ঢুকতে পারে। তো এ পর্যন্ত 2012 থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আসলে 16 জন ফেলোশিপ করেছে এবং একজন আমি বলবো যে এমএস ফিটোম্যাটার্নালে তারা করতে পেরেছে। কিন্তু আলোচনা থেকে যে জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয়েছে এবং আমাদের নিজেদের অবজারভেশন তাই যে দেখেন যেটা ছিল ম্যাটার্নাল মর্টালিটি, বাংলাদেশ যে ক্রেডিটটা ফিল করে যে ম্যাটার্নাল মর্টালিটিতে এবং নিউনাটাল মর্টালিটিতে আমরা অনেক অ্যাচিভমেন্ট আমাদের ভালো, কিন্তু সে যেমন ধরেন 2000-এর কথা যদি আমরা বলি 434 জন ছিল ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেশিও, সেটা কিন্তু 2017-তে 173 হয়েছে। ঠিক আছে, কিন্তু কথা হলো এটা কিন্তু একটা প্লেটু হয়ে গিয়েছে, এটা কিন্তু আর কমছে না। এবং সেজন্যই কিন্তু আমরা ক্রিটিক্যাল অবস্টেটিক কেয়ারের প্রতি এখন এত বেশি গুরুত্ব দিতে চাই। যে মাটা মারা যাচ্ছে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে যেমন একটা পেপার পাবলিশড হয়েছিল, সেখানে তারা দেখিয়েছিলেন যে আইসিইউতে যত পেশেন্ট অ্যাডমিশন হয় তার 14% অ্যারাউন্ড ছিল অবস্টেটিক পপুলেশন, এবং যারা আইসিইউতে অ্যাডমিটেড হয়েছিলেন তাদের মধ্যে 75% কিন্তু মারা গিয়েছেন। এই যে 75% মারা গেল,
তাদের মধ্যে মেজর কজ ছিল পালমোনারি এডিমা অ্যারাউন্ড 45%, তারা ছিল এক্লাম্পটিক পেশেন্ট, এবং 47% যারা মারা গিয়েছিল তারা কিন্তু হেমোরেজিক শকের পেশেন্ট। তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে একটা টাইমে গিয়ে কিন্তু আমাদের আইসিইউ সাপোর্টটা লাগবে। তবে আমি রেহানাপা যে মডেলগুলো দেখিয়েছেন আজকে ইউকে, সাউথ আফ্রিকা এবং ইন্ডিয়া, আমি খুবই মনে করি যে এই জায়গাটা আমাদের খুব মানে থিমেটিক্যালি থটফুলি আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আসলে আমরা কি করতে চাই। আমি নিজে আর কথা একটু বলতে চাই এখানটা, যদিও আমি আমার প্রশ্নে বেশি হয়তো সময় নিয়ে ফেলছি। সেটা হচ্ছে যে যে লেভেলগুলো আমরা শুনলাম, মানে এটা কিন্তু 0 লেভেল, 1 লেভেল, 2 and 3 লেভেল। তো ইউকেতে যেমন উনি দেখিয়েছেন যে অনলি 6% অ্যাকচুয়ালি আইসিইউ কেয়ার তাদের যাওয়া লাগছে। এবং সত্যি কথা, আমরা যদি একটা পিপিএইচ হলো বা একটা কিছু সাথে পেশেন্টকে রেফার করি, সেটা শুধু ডি শোল্ডারিং হয়, আমাদের কিন্তু অতটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার সুযোগও নাই। সুতরাং আমাদের যে টিম বা সেই টিমের প্রপার ট্রেনিং হওয়া একদম 0 লেভেল থেকে, সেখানে আমরা যদি একটু ওয়ার্ডটাকেই ভাগ ভাগ করে ফেলি, যেটা 0 লেভেল, 1 লেভেল, এটা 2 বা এইচডিইউ, তারপরে ক্রিটিক্যাল কেয়ার, তাহলে কিন্তু জিনিসটা একটা মানে আমি মনে করি যে সেট আপটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। ধরেন যে পেশেন্টটা 1 অর্গান সাপোর্ট লাগবে, সাপোর্ট লাগবে, সেখানে যে টিমের মধ্যে যখন সাব স্পেশালিটি ডিসিপ্লিন গুলো থাকবে, সে কার্ডিওলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট, হেমাটোলজিস্ট, তাদের যে দরকারটা হবে, তারা যদি ওই ইনস্টিটিউশনে ঢোকার সময় এই এইচডিউর ওয়ার্ডটাকে প্রথম রাউন্ড দিয়েই চলে যায় তার নিজের ওয়ার্ডে, আর হয়তো 15 মিনিটস লাগবে না, সেখানে হয়তো তার জন্য একটা দুইটা রুগী ওয়েটিং নাও থাকতে পারে। কিন্তু এই সিস্টেমটা যদি তৈরি করা যায়, তাহলে আমাদের যে ম্যান পাওয়ার আছে, যে অবস্থা আছে, তার দিয়ে কিন্তু আমরা অনেকখানি সার্ভিস দিতে পারি। আই ফিল সো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, আপনি অনেক বেশি আমাদেরকে জানিয়েছেন এই বিষয়টা কিভাবে কাজ করা যায়। আমার হাতে আর 14 মিনিটস টাইম আছে। রওশন ম্যাডাম, আমি চেষ্টা করছি খুব প্রশ্নগুলো কিছু নিতে, কারণ এত প্রশ্ন। হালিম স্যার, যদি সংক্ষেপে, আপনি হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, কিছু অ্যাড করতে চান স্যার, একটু সময় কম আমাদের। আরেকজনকে দিও, আরিফা বড় মেয়ে একটা, সেও হ্যান্ড রেজ করছে, তুমি এরপরে দিও। আচ্ছা, জি। আমি কয়েকজনের কথা বলবো। অত্যন্ত মূল্যবান লেকচারটা ছিল, জানলাম। রেহানাপা ধন্যবাদ। বাংলাদেশের জন্য কাজ করবেন। 2009 নিউবর্ন স্ট্র্যাটেজির আমি চিফ কনসালটেন্ট ছিলাম, আপনারা সবাই জানেন। সেখান থেকে আমরা স্কেনু, নিকো, মানে লেভেল ওয়াইজ, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ার, দেন টার্সিয়ারি। তসবির ভাই, ওই দিন আলাপ হলো আমাদের দেশের জন্য। আপনারা যে আলোচনার মাঝে কথাগুলো এসে গেছে, সুতরাং ডিস্ট্রিক্টে কি করবেন, টার্সিয়ারি লেভেলে কি করবেন, প্রাইমারি কি করবেন, শাহানাপা বলছে এক্লাম্পসিয়া রোগীকে কিভাবে পাঠাবেন, এই জায়গাগুলো যদি আমরা ডিফাইন করি, তারপর যদি স্কিল গুলা দেই, আমরা এবিসি জানি না, আমরা রিসাসিটেশন জানি না, আমরা সিপিআর কিভাবে দিতে পারি, সেটা অবস্টেট্রিশিয়ান কয়জন হাত প্লেস করেছি আমি জানি না। সেই জায়গাগুলোকে আমাদের ফিরে আসতে হবে। সবগুলা যদি আমরা আনতে পারি, ডেফিনেটলি আমরা 2500 অবস্টেট্রিশিয়ান, আমাদের কোওয়ার্কার, নার্স, সবাই মিলে কাজ করলে 3 লেভেলে যদি আসি, ডেফিনেটলি পিএইচএ ক্যান বি দি লিডার অফ দিস স্কিম, এবং সেইখানে আমরা আগায় আসতে পারবো। এবং আব্বাসি, থ্যাংক ইউ ফর গিভিং দিস 2 মিনিটস টাইম। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি মাফ করবেন, আসলে অনেক প্রশ্ন। আরিফা শারমিন, আচ্ছা তুমি এখানে অনেক আরিফা শারমিন, জি বলো। ডক্টর আরিফা শারমিন, আপনি যদি পারেন ভিডিওটা অন করেন। আমি একটু আরিফা শারমিনের পরিচয় দিই। উনি ফিটাল ম্যাটারনাল মেডিসিনে ফেলোশিপ কমপ্লিট করেছেন এবং তিনি এই মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত আছেন। এবং বলবো যে নতুন প্রজন্মের একজন অত্যন্ত মেধাবী চিকিৎসক ডক্টর আরিফা শারমিন। ডক্টর আরিফা শারমিন, আপনি যদি অ্যাড করেন, আপনি যেটি বলতে চাচ্ছিলেন। ধন্যবাদ শারমিন, সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। আসলে আমি প্রথমে সরি হচ্ছি, আমার ভয়েসটার জন্য আমি খুবই ঠান্ডা লেগেছে। তবে একটু সংক্ষেপে 1 মিনিটে বলবেন যা বলবেন। অনেক প্রশ্ন বলতে চাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি আমি একটু লিখেছিলামও যে ঢাকার মতো একটা টার্সিয়ারি সেন্টারে, যেটা আমি বলেছি আমাদের একটা ম্যাডাম যদি এরকম নির্দিষ্ট একটা ছকে যদি রেফারেল সিস্টেম থেকে শুরু করে পেশেন্ট মানে টিম ওয়াইজ যদি করা হয়, যেমন আমরা কিন্তু ফেলো স্টুডেন্ট এখানে আছে, ওরা ডিউটি করছে, আমরা কনসালটেন্ট আছি, এখন 3 জন আছি, কিন্তু আরো আসবেন ফিউচার। তো সেক্ষেত্রে এই আশিম ম্যাডাম যেটা বলেছেন যে এই যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, সবাই যদি
যদি একটা সময় একটু রাউন্ড দিয়ে যায়, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিব যে আমাদের ওয়ার্ডে একটা টুইন প্রেগনেন্সি প্রম নিয়ে 7 ঘন্টা সে একটা আলট্রাসোনোগ্রাফির জন্য বসে থাকতে হয়েছে তাকে নিউক্লিয়ার মেডিসিনে। এরপরে ওয়ার্ডে আসার পরে তার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, সাথে সাথে আমাকে সিস্টার ডাকলো, আমরা গেলাম, 2জন স্টুডেন্ট ছিল, ম্যাডাম ওর স্যাচুরেশন নেমে গিয়েছে 30%-এ। আমরা ওখানে যেটা বেডে অক্সিজেন ছিল এটাতে সাফিসিয়েন্ট না, তাও ওটা দিলাম, এবং আমাদের মাথায় কাজ করলো ওর তো প্রম ছিল এবং মাল্টিপল প্রেগনেন্সি, ওর মেবি এটা এখানে হতে পারে পালমোনারি এম্বোলিজম, মানে এমুলেটিভ এম্বোলিজমও হতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ইনস্ট্যান্ট কিন্তু হাতে কোনো হেপারিন নাই, কিছু নাই। এবং এটা যদি আমি তখন খুব ফিল করলাম যে আমাদের যদি ওয়ার্ডে এরকম একটা সেট আপ থাকতো, ওই মুহূর্তে আমরা ওয়ার্ড থেকে আমাদের এই যে চ্যানেল করা সিভি লাইন করা হয় সেখানে হেপারিনের একটা ইয়ে থাকে, অ্যাম্পল থাকে, ওটাকে নিয়ে এসে ইনস্ট্যান্ট এটাকে পুশ করা হলো এবং সাথে সাথে আইসিইউতে কল করা হলো, বাট আইসিইউতে কোনো কল নাই। এবং এখানেও আমি সরি টু সে যে আমরা যখন কমিউনিকেট করছি সেই কমিউনিকেশনটাও কিন্তু প্রপার ওয়েতে, মানে তারা রিসিভ করে আমি আসছি, বা এখানেও একটা ডিলে হচ্ছে ইনফরমেশন, এবং ওখান থেকে পেশেন্ট মানে যাকে আমরা কল করছি তার আসতে ওখানে আধা ঘন্টা চলে গিয়েছে। আমরা 14টা ল্যাসিক্স দিলাম, হেপারিন আরেকটা রোগীর কাছ থেকে নিয়ে ওখান থেকে নিয়ে তাকে পুশ করা হলো। আলটিমেটলি আধা ঘন্টা পরে, আধা ঘন্টা 40-60 মিনিট পরে সে পেশেন্ট সেটেল হলেন, এবং রাত্রে আমাদের ইমার্জেন্সি ওটি করা হয়েছে, পেশেন্ট এবং মা ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যেটা আমরা ম্যাডাম ফিল করেছি যে এখানে আমাদের যদি এই প্রোটোকলটা থাকতো, আমাদের এইচডি সেট আপটা থাকতো, ট্রেন পার্সন থাকতো, তাহলে আমরা হয়তো এই মানে ঝুঁকিগুলোতে আমরা এড়াতে পারতাম। যেমন আরেকটা থ্যাংক ম্যাডাম ইউ এই আপা, যে থ্যাংক ইউ। এটাই যে একটা থ্যাংক ইউ ট্রেনও ভেরি লাগতাম। মাচ। আমরা শুনলাম অনেক কিছু। এখানে কানিজ আপা একটা রেসপন্স করেছেন যে ACLS ট্রেনিং মাস্ট বি ম্যান্ডেটরি পার্ট অফ অল পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং বোথ FCPS এন্ড AMS। আমার কাছে মনে হয় যে আমরা অনেক কিছু জানলাম এবং শুনলাম। আমি একটু তাসবিহ স্যার আপনার একটা এক্সপেরিয়েন্স ওপিনিয়ন নিতে চাই, যেহেতু দীর্ঘদিনের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে আপনি আছেন, কাজ করছেন, দেখছেন, এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটও স্যার আপনি জানেন। অনেক প্রশ্ন জমা হয়েছে, সময় নেই হাতে খুব বেশি, 10 মিনিট আমি যে কটা নিতে পারবো, কিন্তু আগে একটু আপনার ওপিনিয়ন নিতে চাই স্যার। আপনি আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের কিছুটা অনটন বা ক্রাইসিসের কথাও শুনলেন, সিনিয়রদের প্ল্যানের কথাও শুনলেন। একটু ইজি ওয়ে টু সলভ দ্য প্রবলেম স্যার কিছু দেখেন কিনা? স্যার একটু আনমিউট করবেন। Thank you, Sharmin. It's $1 million question. প্রত্যেকটা অ্যান্সার করা, কিন্তু আমি আসলে শুনছিলাম অনেক এবং শিখলাম অনেক এবং বুঝতে পারলাম কোথায় কি কাজ করতে হবে। রেহানা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর এ ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। আমার কাছে মনে হয় যে অনেক জায়গায় আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে, আমাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়ে আসতে হবে, আমাদের হচ্ছে ওনারশিপটা আনতে হবে, তাহলে আমরা কাজ করতে পারবো। আমাদের মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে বিশ্বাস করতে হবে, আমাদের হচ্ছে ম্যান পাওয়ার বাড়াতে হবে, আমাদের হচ্ছে শুধু, আমি জানি বাংলাদেশে আজকে বললে কালকে একটা আইসিইউ তৈরি করে ফেলতে পারবে, দে হ্যাভ দ্য মানি, কিন্তু ওই ইনস্ট্রুমেন্ট কে চালাবে, ওখানে স্কিল নার্স আছে কিনা, স্কিল জুনিয়র ফিজিশিয়ান আছে কিনা, স্কিল ইন্টেন্সিভিস্ট আছে কিনা, আমাদের প্রপার ড্রাগ গুলি ঠিক আছে কিনা, মনিটরিং সিস্টেমটা ঠিক মেনটেনেন্স করা হচ্ছে কিনা, এগুলিও দেখতে হবে আমাদের। তো আমার কাছে মনে হয় যে পিএইচএ এখানে কি করতে পারে। পিএইচএ হচ্ছে, আমি বলবো যে so blessed to have OGSP এবং হচ্ছে রওশন আপা আছে এবং সবাই আছে আজকে, সামিনা আপা, তারপর আজকে অনেক সাথে দেখা হলো, ফাতেমা আপা আছে। সো আমি বলবো যে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। আমরা যেখানে যে কাজগুলি করতে পারি সেটা একটু আমি হাইলাইট করতে চাই ইন নেক্সট 1 মিনিট অর সো। একটা হচ্ছে আমরা একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পারি আমরা। সেই ট্রেনিং নট লিমিটেড টু দ্য ফিজিশিয়ানস অনলি অর সিনিয়র ফিজিশিয়ান, ইট শুড ডিজাইন টু জুনিয়র ফিজিশিয়ান, এবং ইট ডিজাইন টু দ্য ডিজাইন ফর দ্য নার্সেস, ডিজাইন ফর দ্য মিডওয়াইফ, যদি থাকে বাংলাদেশে এই কনসেপ্ট আছে কিনা জানি না। এটা হচ্ছে আমরা তৈরি করব। নাম্বার 2 হচ্ছে প্রোটোকলে আমরা কাজ করতে পারবো, যে একটা প্রোটোকল যদি থাকে যে এটা হলে আমরা কি করব, এটা হলে আমরা কি করব, তাহলে যেই অনকলে থাকবে সে কিন্তু ওইটাই ফলো করবে, তারপর নিজের জাজমেন্ট একটু খাটাবে, কিন্তু ভ্যারিয়েশনটা অনেক কম হবে। সেই জন্য আজকে যদি আমি অনকল থাকি, ডক্টর এ সে খুব নাম্বার 1 ডাক্তার, যখন ডক্টর বি আসবে সে কিন্তু ওইটাই ফলো করবে, আবার যখন ডক্টর সি আসবে সেটাই ফলো করবে। সেই প্রোটোকলটা আমরা তৈরি করে দিতে পারি, নাম্বার 2। নাম্বার 3 হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্লিনিক্যাল মেডিসিন, যেখানে হচ্ছে আমার বন্ধু আরিফ হচ্ছে প্রেসিডেন্ট, এখন আজকে কানিজ আছে এখানে, তাদেরকে আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে ইনভলভ করতে হবে। কারণ আমরা মনে করি বাংলাদেশে যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার মানে হচ্ছে অ্যানেস্থেশিয়া,
That is such a wrong concept actually. Critical care মানে একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন যেখানে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল এনি মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু শুধু ভেন্টিলেটর না, তার সেপটিক শক হতে পারে, কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে, তার হচ্ছে ব্যাড নিউমোনিয়া হতে পারে, ARDS হতে পারে, সো অন। সেখানে আমি বলবো যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ট্রেন যারা তাদেরকে ইনভলভ করতে হবে। আরেকটা জিনিস আমরা যেটা বারবার বলা হচ্ছে ACLS BLS কোর্স, সেটা আমাদের মহাকালীতে BCPS এ কেন যেতে হবে? একজন যাবে, আজকে যদি মনে করি হসপিটাল থেকে OGSB থেকে আমরা 3 জনকে সিলেক্ট করলাম, দে উইল গো টু BCPS এন্ড বিকাম এ ট্রেনার। তারা শিখতে যাবে না, তারা ট্রেনার হতে যাবে, এবং সেই ট্রেনার গুলি ইন হাউস থাকবে OGSB তে। তারা পেরিয়ডিক্যালি এভরি 2 ইয়ার্স বা এভরি 1 ইয়ার তাদেরকে ট্রেনিং করতে থাকবে সবাইকে। ট্রেনার থাকবে ইন হাউস, তাদের মহাকালীতে বারবার যেতে হবে না। তা আমাদের কিন্তু ট্রেনার বাড়াতে হবে রাদার দেন জাস্ট গো এন্ড গেট দ্য সার্টিফিকেট। এটা টু ডিফারেন্ট ট্রেনিং মডেল, কিন্তু আমার মনে ট্রেনারকে বাড়াতে হবে আমাদের। আর লাস্টলি আমি বলবো, এখানে আমরা তো অনেক কথা বলছি, আমার মনে হয় যে এখন ইজ দ্য রাইট টাইম, যেটা রেহানা শুরু করছিল, খুব ভালো লাগছে, আমরা OGSB টাকে ধরতে, মানে যেটা মিরপুরে যেটা আছে সেটাকে আমরা একটা পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ধরে সেখানে আমরা কাজটা শুরু করতে পারি। ওখানে হবে কি, কাজ শুরু করলে নাম্বার 1 আমরা থেকে কিছু শিখবো, এবং আলটিমেটলি যখন একটা রোল মডেল হয়ে যাবে, তারপর ইট উইল বি ইজি ওই মডেলটাকে ঢাকা মেডিকেলে বসায় দেওয়া, BSMM কে বসায় দেওয়া, বারডেমে বসায় দেওয়া, সবখানে আমরা বসায় দিতে পারবো যে আমরা কি স্ট্রাগল করলাম, কোথায় আমাদের প্রবলেমটা ছিল, ফিক্স করলাম, আলটিমেটলি ইজ নাইস মডেল হয়ে গেল। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমাদের করতে হবে। আজকে ইন্ডিয়া কি করলো, সাউথ আফ্রিকা কি করলো, তাদের থেকে আমরা আইডিয়া নেবো, USA কি করলো, ইউকে কি করলো, কিন্তু বাংলাদেশের আঙ্গিকে আমাদের করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের কালচার, বাংলাদেশের ম্যান পাওয়ার, বাংলাদেশের পেশেন্টদের মানসিকতা, আমাদের ডাক্তারদের মানসিকতা, আমাদের নার্সিং স্কিলটা খুবই কম। সেগুলি চিন্তা করে আমাদের টেকনিক্যাল যারা হচ্ছে আইসিতে যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলি দেখে, মেক শিওর করে তার ইনস্ট্রুমেন্ট গুলি কাজ করছে, এটার সংখ্যাও কম। এগুলি চিন্তা করে আমাদের কাজ করতে হবে। আমার মনে হয় নেক্সট স্টেপ উইল বি PHA এবং রেহানা উইল টেক দ্য লিড, আমাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার গ্রুপ। আমি বলবো যদি আজকে রসনা পাড়া যখন বলবেন ঈদের পর কোন একটা সময়, আই থিঙ্ক উই শুড গো ইন পারসন এন্ড ফিজিবিলিটি গুলি করে নেক্সট 6 to 9 months এর মধ্যে, এই এন্ড অফ দিস ইয়ারের মধ্যে আমরা যেন কিছু শুরু করতে পারি। দেন ট্রায়াল এর এরর মধ্যে নেক্সট ইয়ার অর সো আমরা এটাকে একটা মডেলে আনতে পারি, যেটা আমরা রেপ্লিকেট করব অন্য হসপিটালে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ তাসবির স্যার। আমি এর সাথে একটু প্রফেসর আমিনা চৌধুরী, উনি এই মুহূর্তে আমাদের কিন্তু চেয়ারম্যান আছেন OGSB মিরপুর, যে হসপিটালের কথা বললেন আপনি, সেই হসপিটালের, এবং আমাদের ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট OGSB। ম্যাডাম, আপনি যদি একটু রেসপন্স করেন তাসবির স্যারের কথা, এবং আপনি বলতে চাচ্ছিলেন আজকের আয়োজনটি নিয়ে একটু সংক্ষেপে আপনি যদি রাখেন ম্যাডাম বক্তব্য। আচ্ছা, প্রথমে আমি বলে নেব যে এমন একটা লেকচারের জন্য আমি বোধহয় অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলাম। আমি এর জন্য রেহানাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তুমি ঠিক যেটুকুন আমাদের এখনই প্রয়োজন ঠিক সেইটুকুনি আমাদেরকে বলেছো মডেলগুলো সম্পর্কে। এবং এইখানে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে প্রায় 4 বছর ধরে আমাদের চেষ্টার পরে এখন কিন্তু সরকার এগিয়ে আসছে, আমাদের কয়েকটা জায়গায় 14টা সেন্টারে তারা করার একটা চিন্তা করেছে। এবং যেখানে আমার মনে হয় যে তাসবির যে প্রপোজালটা দিয়েছে যে একটা মডেল আমরা তৈরি করে দেখাই বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, এবং সেখানে কিন্তু সুযোগ আছে OGSB হাসপাতালে। আমি এখানে একটা কথা বলি যে আমরা যখন করোনা আক্রান্ত ছিলাম তখন কিন্তু আমরা সরকারকেই বলেছি যে কোনো রোগী হাসপাতাল থেকে ফিরবে না, এবং তখন আমরা কিন্তু OGSB হাসপাতালে আমাদের সেরকম কোনো টাকা পয়সা নাই, কিছু নাই, তারপরেও আমরা কিন্তু সবার কাছ থেকে অনুদান নিয়ে কিন্তু কোভিড ইউনিট তৈরি করেছে। সেখানে ওয়ার্ড আছে, লেবার রুম আছে, সেখানে আমরা OT আছে, এবং 4 বেডের ICU কেয়ার দেওয়ার মতন ফ্যাসিলিটিস আমরা তৈরি করেছি। এবং তখন আমরা বলেছিলাম যখন কোভিড থাকবে না এটা অবস্টেট্রিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট আমরা করব, এবং সেইভাবে জিনিসটা আমাদের তৈরি আছে। আরেকটা জিনিস যেটা
আমি মনে করি যে আমাদের এই হাসপাতালে যে আমাদের এখানে নার্সিং ইনস্টিটিউট একটা করেছি, এটা আমাদের উদ্দেশ্য হলো এটা আলটিমেটলি এই নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে আমরা স্পেশালাইজ নার্স বের করব এবং সেখানে আমাদের যদি এখানে আমরা 2 জন নার্স এবং 2 জন আমরা কনসালটেন্টকে আমরা ট্রেনিং দেওয়ার জন্য পাঠাতে পারি, যেটা আমার কাছে মনে হলো যে সাউথ ইস্ট হসপিটালের কথা যেটা আমি যদি বুঝে থাকি যে নার্সেসদের ওরা যেভাবে ট্রেনিং দিয়েছে সেখানে হয়তো আমরা যদি 2 জন নার্সকে আমরা সেরকম পাঠাতে পারি কিনা। আরেকটা হলো যে আমরা 2 জন কনসালটেন্ট দরকার হলে আমরা নতুন করে নিয়োগ দিব, সেইভাবে আমরা করার আমার সুযোগ আছে। কাজে সেরকম করে একটা টিম তৈরি করতে পারি কিনা। আর অবশ্যই প্রোটোকল বেসড ট্রিটমেন্ট করার উচিত। আমরা কিছু কিছু জায়গায় আমরা কিন্তু এগুলো যে ইউনিসেফের সহায়তায় আমরা অনেকগুলো প্রোটোকল তৈরি করেছি, আমরা সব হাসপাতালগুলোতে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলো আমাদের এখন ফলো আপ করা দরকার। তো আমি সেটা মনে করি যে আমাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করো, সেটা আমার মনে হয় যে প্রথম পদক্ষেপ সেটা হতে হবে। আরেকটা যে তোমরা ঈদের রোজার পরে আমাদের এখানে এসে যদি ওয়ার্কশপটা করো, ওজিএসবি হাসপাতালে আমরা এই ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট মানে এটা এস্টাবলিশ করার জন্যই আমরা একটা ওয়ার্কশপ করতে পারি। সেটা যদি করি 2 দিনে যদি করা যায়, তোমরা সেরকম যদি সময় নিয়ে আসো, জাস্ট 2 দিনের একটা প্রোগ্রাম করে আমরা কিন্তু আমরা সব বড় বড় হাসপাতালে যারা এবং যারা যারা এটাতে কাজ করতে সাহায্য করবে তাদেরকে করতে পারি। অনেক ধন্যবাদ আমাকে কিছু বলতে বলার জন্য, এবং আমরা সম্পূর্ণভাবে ডেডিকেটেড হয়ে কাজ করছি এবং করব। আজমির হাত তুলছে, একটুখানি বলো। জি সামিনা আপা, আমি আপনার মানে যে স্পিচটা দিলেন সেটার বা স্টেটমেন্টটা দিলেন সেটার প্রেক্ষিতে বলতে চাচ্ছি যে আমরা যারা বা রেহানা আছে ইউকে তে, আমি আছি ইউএসএ তে, আমাদের যে গ্রুপ আছে তারা অবশ্যই আপনাদের সাথে ক্লোজলি কাজ করবে। আর আমরা ওজিএসবি কে টার্গেট করে ওখানে একটা মডেল তৈরি করব, যে মডেলটা আলটিমেটলি হয়তোবা অনেক বাধা আসবে, অনেক আমাদের চেঞ্জ করতে হবে, কেন আসলে আমরা কথা বলি অনেক, কিন্তু যখন মাঠে নামবো না তখন কিন্তু দেখবেন আসল সমস্যাগুলি বের হচ্ছে, তখন বোঝা যাবে আরে এটা তো হচ্ছে না, এটা তো হচ্ছে না, এখানে প্রবলেম হচ্ছে। তখন যে আমরা চেঞ্জ করব করে আলটিমেটলি ইনশাল্লাহ 1 বছর 1.5 বছরের মধ্যে যখন দাঁড়া করাবো একটা মডেলটা, এটাকেই আমরা রেপ্লিকেট করব অন্য হসপিটালে। আমরা পিএইচএ নট অনলি ইন পার্সন, আমরা নট অনলি অনলাইন, আমরা হচ্ছে অনলাইন তো করব, ইন পার্সন করব, তারপর আমরা হচ্ছে মেটেরিয়াল যেগুলি একটা বুকলেট তৈরি করা, মেটেরিয়াল দেওয়া, সেটা তো আমরা হচ্ছে কাজ করব জিএসবির সাথে। এবং সেটা যদি মনে করেন নার্সদের জন্য বেটার টু বি ইন বাংলা, তো সেখানেও আমরা সেই ট্রান্সলেশনেও আমরা কাজ করবো, একটা সিম্পল একটা বুকলেট। এবং আমরা মনে করি যদি আমরা নার্সদের, আমরা হয় কি বাংলাদেশের ডাক্তাররা খুব স্মার্ট, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট, কিন্তু তারা প্রবলেম পড়ে যখন তাদের সাপোর্টিং হ্যান্ড থাকে না, নার্স একটা ভালো নাই, টেকনিশিয়ান একটা ভালো নাই, তো সেখানে আমাদের কাজ করতে হবে। তো চলেন আপা, আমরা যেটা করি ইনশাল্লাহ ঈদের পর একটা ডেট বের করে আমরা কিছু ইউএসএ কিছু ইউকে থেকে যাব। আর রেহানার অনেক প্ল্যান আছে, অনেক কিছুটা শেয়ার করছে আমার সাথে, সে টেস্ট করছে, একটা টিম নিয়েও যাবে। আমি রেহানাকেই বলবো এই কথাটা বলার জন্য, আমি আর বলি না। তবে আমরা আছি, আমরা মনে হয় একটা সামনাসামনি মিট করা উচিত এবং কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ ডক্টর আজমির স্যার। আমি একদম শেষ দিকে আছি আজকের আয়োজনের, হাতে সময় নিয়ে আমি 2-3টা প্রশ্ন একটু কানিজ আপা আপনার কাছ থেকে নিতে চাই অ্যান্সার। একজন জানতে চেয়েছে, যেটা রেহানা আপা আমাদেরকে দেখালো, যে MEOWS এর মতো কোনো চার্ট কি আমাদের নিজেদের আছে কিনা আমরা যখন পেশেন্ট গুলো ম্যানেজ করি? না, আমরা থ্যাংক ইউ কোশ্চেনের জন্য। আমরা সাধারণত বাইরের যে চার্ট গুলা থাকে সেগুলোই ফলো করি। এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের ডেভিডসন যেটা মেডিসিনের বই আছে, সেখানে নিউজ একটা চার্ট আছে, ওই ধরনের চার্ট ফলো করা হয়। আর ক্রিটিক্যালি যেসব পেশেন্ট থাকে, অবস্টেট্রিক্যাল মানে ক্রিটিক্যাল ইল পেশেন্ট গুলো তো আসলে খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদেরকে আসে, তো তাদেরকে ওই চার্ট অনুযায়ী ক্যাটাগরাইজেশন আসলে আমি যতদূর জানি খুব সম্ভবত কোথাও করা হয় না এখনো, মানে ফলো করা হয় না আমার জানা মতে বাংলাদেশে। জি, আরেকটা কোয়েশ্চেন যদি একটু রেসপন্স করে দেন আপনি। অ্যাবসোলিউট ইন্ডিকেশন অফ প্লাটিলেট ট্রান্সফিউশন নিয়ে একজন জানতে চেয়েছেন, যে ক্রিটিক্যাল ইল পেশেন্ট গুলোকে প্লাটিলেট ট্রান্সফিউশনের কোন অ্যাবসোলিউট ইন্ডিকেশন কি আছে কিনা?
এটা তো আসলে ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপর, পেশেন্টের ডায়াগনোসিস কি, কেন তার হুম। হচ্ছে থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া আছে। আমি জাস্ট হুম একটা হুম। সিম্পল উদাহরণ দেই, ডেঙ্গি। ডেঙ্গিতে কিন্তু অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন যেটা প্ল্যাটিলেটের, এরকম কোনো ক্লিয়ার কাট কোনো ইন্ডিকেশন নাই। যেটা আছে যে পেশেন্টের যদি অবভিয়াস ব্লিডিং থাকে, ব্লিডিং থাকলে আমরা প্ল্যাটিলেট দিতে পারি, বাট ব্লিডিং থাকলে যদি দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের হিমাটোক্রিট ফল করে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রেড সেল কনসেন্ট্রেট ট্রান্সফিউজ করতে হবে। আর অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন অফ প্ল্যাটিলেট এটা ডিজিজ স্পেসিফিক, পেশেন্ট স্পেসিফিক। জি, আরেকটা কোয়েশ্চেন যদি একটু রেসপন্স করে দেন আপা, যে পালমোনারি ইডিমা তিনি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে পেয়েছেন, ওই মুহূর্তে উনি রেফার করতে চান পেশেন্টটাকে, এই মুহূর্তে আসলে ওনার বেস্ট অ্যাপ্রোচ অফ ম্যানেজমেন্টটা কি হবে? অবশ্যই পেশেন্টকে অক্সিজেন দেয়া, পেশেন্টকে যতদূর সম্ভব রেফার করতে চাইলে তো অ্যাম্বুলেন্স বা যে ট্রান্সপোর্ট ইউজ করবে, পেশেন্টকে একটা মানে আমরা যেটা বলি প্রপড আপ পজিশন, ওইটা হচ্ছে পেশেন্টকে কোনোভাবে তৈরি করে দেওয়া, যে পেশেন্টটা যাতে প্রপড আপ পজিশনে থাকে। থার্ড, অক্সিজেন তো বললামই শুরুতে, অক্সিজেন তো দিয়ে নিতে হবে পেশেন্টকে। পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার যদি অ্যালাউ করে, অবশ্যই ইনজেকশন ফুসেমাইড, আমরা যেটা ল্যাসিক্স নামে আসলে বেশি ইউজ করি। তো পালমোনারি ইডেমা পেশেন্টকে ট্রান্সফার করার আগে যদি এগুলো দিয়ে ট্রান্সফার করা হয়, তাহলে অন ওয়ে পেশেন্ট ভালো থাকবে। আর কোভিড এর সময় তো আসলে আমাদের যেটা পালস অক্সিমিটার, এটা ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে। তো ট্রান্সফারের সময় যেন পেশেন্টের অক্সিজেন স্যাচুরেশনটাও যারা সাথে থাকবে তারা মনিটর করে। থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আজকে আর তাজবীর সময়ের বোধহয় অভাবে কিছু প্রশ্ন বলবে না? নিতে পারছি। তাজবীর কিছু জি, বলবে এটা সম্পর্কে? আমি একটু মানে কানিজের সাথে মানে একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই যে আসলে আমাদের যেটা প্রবলেম হয় রেফারেলে, যখন আমি একটা সিক পেশেন্ট রিসিভ করব, আমার দায়িত্ব থাকবে তাকে স্টেবল করা। হিমোডাইনামিক্সটা, ব্লাড প্রেশার, হার্ট রেট, এগুলি প্লাস অক্সিজেনেশন, রেসপিরেটরি সাপোর্ট, আর যে মেডিকেশনটা দেওয়া যায়, যেমন পালমোনারির মধ্যে আমরা লেসিক্স দিতে পারি যদি তার ব্লাড প্রেশার ভালো থাকে। কিন্তু এটার পাশাপাশি যেটা করতে হবে, আমি রুগীকে বললাম আপনি এখন বাইর করেন, আপনি এখন চলে যান, দেখেন কোন হসপিটাল নিয়ে ঘুরতে থাকেন, সেটা করা যাবে না। আমার দায়িত্ব হবে ফোন করে বের করা, একটা হসপিটাল বের করে যে তাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, সেখানে যেন ডিরেক্ট চলে যায়, যেন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে পেশেন্ট না মারা যায়। এই ওনারশিপটা বা অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমাদের নিতেই হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আসলে একদম শেষ দিকে চলে এসেছি। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সবার কাছে, কারণ প্রচুর প্রশ্ন আজকে নিতে পারিনি। নিশ্চয়ই আগামী আয়োজনে আমরা নিব, কারণ সময় এক্সিট হয়ে গেলে তখন আর ধৈর্য থাকে না, বরং যতটুকু জানলাম ওটা আসলে আমরা হয়তো ভুলতে শুরু করি। আমি একটা আসলে মনের কথা দিয়ে শেষ করতে চাই। ডক্টর শ্যাম সাহা তিনি লিখেছেন, উপজেলাতে খুব কমন একটা প্রবলেম, গাইনি অ্যান্ড অবস কনসালটেন্ট থাকলে অ্যানেস্থেশিয়া কনসালটেন্ট অ্যাভেলেবেল না, আবার অ্যানেস্থেশিয়া কনসালটেন্ট থাকলে গাইনি অ্যান্ড অবস অ্যাভেলেবেল না। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ম্যানেজমেন্টের জন্য দুই ডিপার্টমেন্টের কম্বাইন্ড অ্যাপ্রোচ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিশ্চিতকরণে কোনো পদক্ষেপ নেবেন কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে যাব না, এটাকে এভাবেই রেখে দিব, কারণ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়তো এখনই আসল সময় নয়, এটার উত্তর সামনে দিতে হবে। আজকে শেষ করব ডক্টর রেহানা জামান এবং প্রফেসর রওশনারা বেগম, আপনাদের দুজনের কথা দিয়ে। আগে ডক্টর রেহানা জামান আপনি যদি বলেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। যেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো শুনে, that you all are working hard and doing very well, making lots of changes. But একটা জিনিস আমার একটু কষ্ট লাগছে যে there are lots of deaths, they are all preventable. These are all young ladies, they are dying because of not having timely intervention. Does it make sense that আমরা যেই সময়টা কিছু করলে ওরা বেঁচে থাকতো আমরা করতে পারছি না? So I think we all as a doctor need to take the responsibility, take the leadership. I think OGSB needs to take the lead to influence the policymaker, because as an obs-gynae doctor, whoever, male, female, we are the advocate for our patients or our women's population. So we need to take initiative. একটা কথা যে বারবার আসছে যে because আমরা জানি না how to manage যখন আসলো একটা patient with a PPH or preeclampsia and they're dying. One thing I think is the solution is that combined training, mandatory training. যখন আমরা prompt training করি, and that prompte you'd not believe আমাদের সাথে paramedics who drives the ambulance, who brings the patient, midwife, nurse, porter, everyone joins in that training, and it is mandatory for everyone to attend. Jodi she oi training ta
না করে প্রতি বছর, then they are not going to get the increment. ওদের স্যালারি ইনক্রিমেন্ট হবে না, because is absolutely mandatory. সুতরাং I think যে যেখানে কাজ করছেন, whether it's a district hospital or is a teaching hospital, head of the department, you should take the initiative that this is mandatory, that every year all the doctors, nurses, midwives who actually works in that maternity unit should have all this mandatory training, how to do BLS, how to do a cannula, start fluids, and all the common condition like PPH, preeclampsia. Why people will die when the MAC-Sulf is so cheap and available? I think when the MAGPIE trial was happening, I was in PG doing some courses, and I was very proud. And in MAGPIE help, MAG-Sulfate has changed the whole world. And it is a shame যে আমাদের দেশে যদি এখনো preeclampsia-তে লোকজন মারা যায়, that's really a shame for all of us. So আমাদেরকে যেটা করতে হবে, yes, every level, whoever where is, if you start doing the training or changing your manpower, with making them trained, then it will make a big difference. That's what I want to say. Other thing is that, yes, I am very passionate about to help out everyone, but I also got a job, I got a family. Within this rotation, I will try my best. এবং কিছু কিছু training, I don't have to come there physically. Even we can do online workshop. I got lots of very enthusiastic team here, the midwives, nurses, anesthetists. They may not be able to travel, but we can do some workshop even online as a virtual workshop. That may help. But I got a plan to come sometimes in December. So hopefully we'll do something together. Thank you everyone listening to me. Thank you, Dr. Rehana Zaman, the Honorable Lead of OBGYN of PH. Thank you, Appa. আজকে আসলে খুব ক্লিন কাট কনসেপশন ক্লিয়ার করার মতো একটা প্রেজেন্টেশন এবং থটস গুলো এসেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি শেষ করবো প্রফেসর অশনারা বেগম আপনার কথার মাধ্যমে। থ্যাংক ইউ। আসলে রেহানা সব কথাই বলে ফেলেছে। আসলে নিজেকে ওন করতে হবে। আমি যদি ওন না করি আমার জায়গাটা, তাহলে হয় না। আমরা এখন সারা বাংলাদেশ ঘুরছি আর দেখছি যে আসলে সেদিন গত পরশুদিন ইউরোপিয়ান কমিটি এসেছিল যে এন্ডিং প্রিভেন্টেবল ডেথ, মানে যেগুলো প্রিভেন্ট করা যায় তাদেরকে আমরা এন্ড করতে পারছি না কেন। তা আমি সেদিন বললাম যে আসলে 50 বছর পূর্তি করে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করলাম OGSB। আমার তো মাঝে মাঝে এখন লজ্জাও লাগতেছে যে আসলে এখনো পর্যন্ত প্ল্যাটুর দিতে আছে এবং আমি আমার কনসালটেন্টদেরকে এখনো রাখতে পারছি না। এখনো মানে এইটা যেটা বললাম যে একলামই কেন সে ম্যানেজ করতে পারবে না, তাকে কেন রেফার করতে হবে। তা আমার মনে হয় যেটা একটা সময় আসছে আমাদের নিজেদের এখন উদ্যোগ নিয়ে আরো এগোতে হবে। সবকিছু গভর্নমেন্ট করে যেতে পারবে না, পার্সোনালি নিজেদেরও কিছু কাজ করতে হবে। OGSB-র একটা বিরাট ভূমিকা আছে এখানে। ট্রেনার ডেভেলপ করতে হবে একটা। আর সবচেয়ে ভালো লাগছে আমার কাছে যে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে করতে হবে সবকিছু। যে তাসবির যে কথাটা বললো, আসলে সেটাই কিন্তু করা উচিত। আমরা যেমন বলি প্রোটোকল কমিউনিটির মতো লেবার হবে, ইউনিয়নের মতো হবে, উপজেলা লেভেল উপজেলার মতো করে হবে, কিন্তু একটা যেটা ফান্ডামেন্টাল একটা জিনিস ঠিক থাকবে। কিন্তু সেই জন্য আমাকে সব জায়গায় আমাকে 5 স্টার হোটেলের মতো করা লাগবে, সেটা কিন্তু না। কাজে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমরা কিভাবে এটাকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারবো সেটা চিন্তা করতে হবে। আমি একটু আগে ডক্টর আরিফাকে বলবো যে আরিফা, তোমাকে আমি কংগ্রাচুলেট করি, তুমি ঢাকা মেডিকেলে আছো। ইট ইজ ইয়োর ডিউটি। তুমি বলবা না যে আমাকে কেউ দিল কি দিল না। আমি তোমাকে বলি যা হেল্প লাগে তুমি বলো, আমাদেরকে বলো, পার্সোনালি আমাকে বলতে পারো যা লাগবে। তুমি কি কেন ডেভেলপ করতে পারবা না? তুমি একজন এখানে বেস্ট স্টুডেন্ট সেখানে গেছে। আমি মানে এইরকম করে যদি প্রত্যেক জায়গায় তোমরা এখানে কানিস ফাতেমার হেল্প নিতে পারো, আরো যারা কারা হেল্প নিতে পারো, আমার মনে হয় ডেভেলপ করতে হবে। কারণ আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে যেন আমরা কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তা না হলে কিন্তু আমরা ওই যে বলবো যে আমার রেফারেন্স ছিল না বা আমার ওটা ছিল না বা ডাকলাম, এটা কিন্তু নিজে একটা তৈরি করে নিলে তুমি আজকে চলে গেছে, এভাবেই তৈরি করতে হবে আমাদের। এখন আমি রেহানাকে বলি যে রেহানা তাসবির যে উদ্যোগ নিয়ে আসছে, আমরা তো মানে স্যালুট দিই তাদেরকে যে আমাদেরকে একটু, আমরা সবকিছু বুঝি কিন্তু আমরা কেউ এগিয়ে আসতে পারছি না। আজকে যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার নিয়ে আমরা অনেক ভেবেছিলাম, সামিনা অনেকদিন থেকে 4 বছর থেকে বলতেছিল, আজকে সেটা আমরা কিছুটা করতে পারছি। হ্যাঁ, আমরা মনে করি একটা মডেল তৈরি করি, সেখানে মডেলটা নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই। আর একটা জিনিস আমি জানি, যারা আসবে নিশ্চয়ই সামিনা নিশ্চয়ই চেয়ারপারসন OGSB হসপিটালে এটা চিন্তা করবো যে আমরা তাদেরকে কিভাবে আনবো এবং তাদেরকে কিভাবে রাখবো। এবং কিছু তো আমাদের, এটা আমি আগেও তাদের সাথে কথা বলেছি, কিছু তো আমাদের এটা চিন্তা করতে হবে সেই ব্যাপারে। কারণ আমাদের আগেও, কারণ কেউ তো সবারই এই মানে এটা না যে এতজনকে আমরা
বলবো যে তোমরা নিজেদের খরচে আসো, নিজেদের খরচে থাকো, করে দাও ট্রেনিং, এগুলো কিন্তু হয় না সবসময়। তা আমাদের মনে হয় এখন থেকে এগুলো চিন্তা করতে হবে একটুখানি আমরা, যে কিভাবে সেই জিনিসগুলো ডেভেলপ করতে পারি। এগুলো কোনো প্রবলেম হবে না। আমরা ইফ দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ উইল, ইফ দেয়ার ইজ এ উইশ দেয়ার ইজ এ উইল, আমাদের এটা হয়েই যাবে, কাজে অসুবিধা হবে না। আমার মনে হয় তাসবির এবং রেহানা তোমরা যদি একটু প্ল্যান করো, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সাথে এটা যোগাযোগ করে আমরা করতে পারবো। এবং অনলাইনেও যদি আমরা কিছু ট্রেনিং মানে বাই দিস টাইম যদি তুমি ডিসেম্বর এর মধ্যে যদি অনলাইনেও কিছু কিছু ট্রেনিং শুরু করা যায়, বেসিক যদি একটা মডেল তৈরি মানে গাইডলাইন তৈরি করে কিভাবে আমরা আগাবো, সেটাও কিন্তু করা যেতে পারে আস্তে আস্তে করে, স্টেপ বাই স্টেপ। হয়তো একদিন তোমরা সব পারবে, তারপরে একটা হয়তো যেটা রোজার পরে পরে বলো একটা গ্রুপ যদি আসতে পারে, তারা একটা কিছু হয়তো ইন পার্সন করে যেতে পারে, সেটা আমরা ওইভাবে অ্যারেঞ্জ করে নিব, সেটা আমরা পারি। তাহলে কিছু বলবে? কিছু আমি আপা একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি। আপনি থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনি যেটা বললেন আমি আপনাকে এবং সামিনা আপাকে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের নেক্সট যে স্টেপটা আমি মনে করি করা উচিত, আমার মনে হয় বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল মেডিসিনকে আমাদেরকে ইনভলভ করতে হবে। তারা একটা লিজিট একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল কেয়ার একটা সোসাইটি, এবং যারা সব এমডি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ট্রেন। তা আমার কাছে মনে হয় ওজিএসবি, পিএইচএ এবং মেডিকেল সোসাইটি অফ মেডিসিন একটা এমইউ করে ফেলি আমরা তাড়াতাড়ি, এবং করার পরপরই তাহলে হয় কি আমাদের একটা ওনারশিপ বা অ্যাকাউন্টেবিলিটি চলে আসলো, তখন যে আমরা সাইন করতে কাজ করতে হবে। তারপর আমাদের can be involved online, আমরা দেশে যাই তাহলে এখান থেকে, যে আমার মনে হয় এটা শুরু করে দেওয়া উচিত। শুরু করলে কোনো মডেল তৈরি করতে পারবো না। তা আমি বলবো আই এম ভেরি উইলিং টু স্টার্ট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। ফার্স্ট আমরা একটা এমইউ করে ফেলি। কানিজ তুমি একটু আমি আরিফের সাথে কথা বলবো, তুমি একটু আরিফের সাথে কথা বলে নিও, এবং আমার মনে হয় উই শুড গো হেড উইথ দ্য এমইউ ফার্স্ট। বসি আমরা একটা জুমে একটা বসতে পারবা, তারপর আমরা ইন পার্সনে বসতে পারবো কানিজদের সাথে, গ্রুপে ডেকে সামিনা আমরা আমাদের হসপিটালেও বসতে পারবো, করা যেতে পারবে। আমরা জুমে একটা প্রিলিমিনারি করতে পারি, যেহেতু তাসবির স্যার এই মুহূর্তে দেশে নাই, আমরা জুমে একটা স্ট্রাকচার নিলাম, আরিফ স্যারকে জয়েন করি। পারফেক্ট পারফেক্ট। আমরা অনেক আমরা শেষ তোমরা আসার আগে আমাদের প্রিলিমিনারি কাজ কিছু করতে হবে, যাতে তোমরা এসে সেই গাইডলাইনটা দিয়ে দিবে, যেন খুব ফ্রুটফুল হয়, সেইভাবে করতে হবে। জি অবশ্যই অবশ্যই। থ্যাংক ইউ প্রফেসর অর্চনা, প্রফেসর সামিনা চৌধুরী, আপনারা দুইজনই ক্রিটিক্যাল কেয়ারের মতোই করে ম্যাডাম, এটা চলমান থাকবে, এটাকে থামিয়ে দেওয়া যাবে এবং এটাকে আস্তে আস্তে আমাদের ডেভেলপমেন্টের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তাসবির স্যারকে অনেক থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি সবসময় আমাদেরকে গাইড করেন, এবং পিএইচ এর চেয়ারম্যান হিসেবে যে প্ল্যাটফর্মটা আপনি আমাদেরকে OBGYN-BD কে দিয়েছেন ইজ ফ্যান্টাস্টিক। থ্যাংক ইউ প্রফেসর শাহনারা চৌধুরী সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল হালিম আপনাকেও থ্যাংক ইউ, ডক্টর কানিজ ফাতেমা আপনাকেও থ্যাংক ইউ, এবং আপনারা যা ছিলেন। এটার আরেকটা সেশন আমরা আশা করছি ফেব্রুয়ারি মাসে রাখবো, এবং তখন নিশ্চয়ই এটার আরো প্রোগ্রেস নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ করতে পারবো। পুরোটা আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি of OBGYN-PHA ডক্টর শারমিন আব্বাসী। সবাই ভালো থাকো, অনেক খুব ভালো। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, তোমাদের সানডে গুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি না, রেহানা তাসবির। তাসবির পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছে কেন, কি কোভিড বেড়েছে নাকি? না, আমার কালকে রাতে অন কল, আজকে দিনেও কল করছি, আমাদের খুব জিআই ব্লিড বেড়েছে, জিআই ব্লিড অনেক আসছে, ম্যাসিভ ব্লিড আসছে অনেকগুলো, আর এমআই কার্ডিয়াক, সো আমার একদম পুরো আইসিইউ ফুল একদম।